शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल 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 शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल Upadesa Saram. कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृतिमहो ददौ पतनकारणम् फलमशाश्वतं गतिमिरोधकम् ईश्वरार्पितं निश्चया कृतं तसोदकं मुक्तिसाधकं कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपात् चिन्तनं क्रमात् जगत ईषदीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिहृद्देवपूजनम् उत्तमस्तवारुच्यमन्दता चित्तजं जपात् ध्यानमुत्तमम् आजतारया श्रुतशासनम् सरलचिन्तनं विरलतत्परम् वेदभावनात् सोऽहमिच्छसौ भावनाभिधा भावनीमता भावशून्यसद्भावसुस्थिति भावना बला भक्तिरुत्तमा विसले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगपो निश्चितम् वायुरोदनालीयते मनः शालपक्षिवा श्रोतसाधनम् चित्तायुवा द्रियायुता शाखयोद्वयी शक्तिमूलका लयविनाशिनी उभयरोदनी लयगतं पुनः भवति नो मृतम् प्राणबन्धनालीनमानसम् एकचिन्तनानासमेच्छदः नष्टमानसो दृष्टयोगिना कृच्छमस्ति किं स्वस्तितिं यथा दृश्यवारितं चित्तमात्मना चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसन्तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् वृत्तयस्वहं वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विजयं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्मता ऐपतद्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभाः चाहमहं तया स्फुरतिरुस्वयं परमपूर्णसत् इदमहं पदाविक्यमन्महम् अहमिलीनके व्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिया प्राणदीतमा नाहमेकसत् यत् सत्स्वभासिका चित्त्ववेतरा सत्तया हि चित्तया ह्यहम् ईशजीवयो द्वेषजीविदा सत्स्वभावको वस्तु केवलम् द्वेषहानता स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः आत्मसंस्तुति स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्भया आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्तु किं ज्ञातुमन्तरं किं स्वरूपमी चात्मदर्शने
अव्यया भवा पूर्णचित् सुखं बन्धमुख्यतीतं परं सुखं विन्द्यति यजीवस्तु दैविकः अहमपेतकं निजविभानकं महतिदं तपो रमणवागियम् अहमिपेतकं निजविभानकं महतिदं तपो रमणवागियम् अहमपेतकं निजविभानकं महतिदं तपो रमणवागियम्। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् तां स्मोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्येर्लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोदिदातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायास्य बाह्या अलक्ष्मीः उवैदुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षत्तिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसवृद्धिं च सर्वाणि निर्नुग्ध मे गृहात् गन्धद्वारां धुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वा सत्यस्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्यै श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्ति चिज्ञानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे रुद्रपत्नी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ जातवेदसे सुनवामसो मम राति यतो निरहाति वेदः सनः परुषदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा ऊश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवानोकायतनया विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सन्धन्ननामादुरितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानो अस्माकं भोज्यविता तनूनां
पृतनाजिदगुं सहमानमग्रमग्निगं हुवेम परमात् सदस्तात् स नः परुषदति दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्य होतानव्यत्ससत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रह्यस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमैरो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य भ्रष्टमपि संवसानो वैष्णवीं लोकैहमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम निहुरश्वैरसमायुतैः कालैर्हरित्वमापन्नैः इन्द्रायाहि सहस्रयुग अग्निर्विभ्राष्टिवसनः वायुश्वेतसिखद्रुकः संवत्सरो विषुवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्याहं सुब्रह्मण्याहं सुब्रह्मण्यो ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्न्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोममृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् ॐ त्रिताहितं फणिभिर्गुह्यमानं गविदेवासो घृतमन्दविन्दन् इन्द्र एककं सूर्य एकं जजानवेनातेकघस्पदया निष्टचक्षुः यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वादियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्च जजायमानहुं स नो देवश्री संयुनक्तो यस्मात् परन्न परमस्ति किञ्चित् यस्मान्नाणीयो नद्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्षहिव स्तब्धो दिवि तिष्ठस्ते कस्ते नेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नागं निहितं गुहायां बिभ्राजते जज्जतयो विसन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगा जतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमृत्यन्ति सर्वे धरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सत्यं तत्राभिदहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदं तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः अन्तर्यस्य बहिर्विदोततिमिरं ज्योतिर्मयं शाश्वतम् स्थानं प्राप्य विराजते विनमतामज्ञानमुन्मूलयन् पश्यन् विश्वमपीदमुल्लसति यो विश्वस्य पारे परः तस्मै श्रीरमणाय लोकगुरवे शोकस्य हन्त्रे नमः शान्तिर्नितान्तमधिका परमाशु शक्तिः वैराग्यमद्भुततमं करुणातु सान्द्रा ज्ञानं निरस्तकुहनं मधुरं च वृत्तं ऋणां निदर्शनमयं रमणो महर्षिः कंसावतारस्कन्दस्य द्विजाम्बरः प्रणम्यते महाबाहो रमणो भगवान् ऋषि ओंकारवदनं वन्द्यं कवीनामादिमं कविं वन्दे गणपतिं देवं नरवेषधरम् आर्यावर्ततमो विधूननविदवा जन्मनिष्ठावते बाल्यारब्धमहोग्रदिव्यतपसे वाचामधीसायते आर्याग्रात्मजभागजाय मुने त्रातार्षिवाचे
महाकार्यारम्भकृते गुहेश गुरवे सेयं मदीयानतिः नमस्ते रमणेश नमस्ते मुनिकुञ्जरा नमस्ते करुणापूर्णे नमस्ते सर्वसिद्धिदा नमस्ते भगवान् रमण नमस्ते गणपतिः नमस्ते अरुणाचलपुत्रे नमस्ते सर्वसिद्धिप्रदा नमो रमण गणपति అందరం కూడా ఈ రోజు మళ్ళీ ఈ జూన్ నెల సత్సంగంలో కలుసుకుంటున్నాం. ఈ సత్సంగం మనం అనుకున్నట్టుగా అమ్మ అళగమ్మ యొక్క 101వ ఆరాధన ఉత్సవ సందర్భంగా ఈ సత్సంగాన్ని కూడా మనం జరుపుకుందాం. దాన్ని పురస్కరించుకొని అమ్మ అళగమ్మ యొక్క మహాపూజ శ్రీ రమణాశ్రమంలో జూన్ 12వ తేదీ జరుగుతుంది. ఆ రోజు మనకి జ్యేష్ఠ మాసంలో నవమి శతభిష నక్షత్రయుక్తంగా ఉన్న రోజు అని, అది 1922వ సంవత్సరంలో మే 19వ తేదీ రోజు అమ్మ అళగమ్మ గారు భగవాన్ యొక్క చేతుల్లో మహానిర్యాణం చెంది ఆ జీవి ముక్తి పొందింది. అక్కడి నుంచి ఆ రమణాశ్రమం మనకి స్థాపన అయ్యి మనందరం కూడా ఆ రమణ గణపతుల సేవ చేసుకుంటూ ధరించడానికి వారి యొక్క జ్ఞానార్జనలో మనం ఈ రోజు కూడా మనం శ్రీ రమణాశ్రమం వెళ్ళినప్పుడు భగవాన్ యొక్క ప్రతి అణువు ఆయన తిరిగిన ప్రదేశం కాబట్టి అక్కడ మనకి కలిగే అనుభూతి ఆనందం వర్ణనాతీతం. ముందుగా మనం ప్రతి సత్సంగంలో కూడా శ్రీ భగవాన్ యొక్క మనోరాలు శ్రీమతి అళగమ్మాళ్ తిరువన్నామలై నుంచి మనకు ఒక పాటతో మన సత్సంగాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అలాగే అమ్మ మీరు పాట పాడాలి. అరుణాచలం అందరికీ నమస్కారం. నిన్న పౌర్ణమి రోజు అయింది, దాని గురించి సాధువు రాసిన పాట పాడతాము. అరుణాచలం மனதை கவர்ந்த அண்ணாமலையை தினம் தினமும் வருஷம் பத வேண்டுமையே என் மனதை கவர்ந்த அண்ணாமலையை தினம் தினமும் வருஷம் பத வேண்டுமையே நலம் திகழ் ஞான ரமண பிரானோ நலம் திகழ் ஞான ரமண பிரானோ நாடி விலகாத ஞானமலையை நானும் ஓர் நாடி விலகாத ஞானமலையை நானும் வல்லோபத வேண்டுமையேய மனதை கவர்ந்த அண்ணாமலையை தினம் தினமும் வல்லோபத வேண்டுமையே கலந்த சிவஞான காதல் பெருக்காலே கடவுள் ரமண குரு கழலடி தன்னேலே கலந்த சிவ ஞான காதல் பெருக்காலே கடவுள் ரமண குரு கழலடி தன்னேலே மலர்ந்த மல விழிகள் மலை சீகரம் ஏலே மலர்ந்த மலர் விழிகள் மலை சீகரம் மேலே வைத்து வலம் வந்த காரணத்தை நினைந்ததனாலே வைத்து வலம் வந்த காரணத்தை நினைந்ததனாலே பல்பத வேண்டுமையே அமரரிரை முனிஷோர்
அதிசயம் தேவிய அருமுகனைங்கரன் அடியவர் புடை சூழ அமரரிரை முனியோர் அரியம் தேவிய அருமுகனைங்கரன் அடியவர் புடை சூழ இமயன் மலை மகளே இம்மலையை பலம் வாழ்ந்து இமயன் மலை மகளே இம்மலையை பலம் வாழ்ந்து இடது பக்கம் அடைந்த என் போன்ற அடிமைகள் இடது பக்கம் அடைந்தால் போன்ற அடிமைகள் பல்சோபர வேண்டுமையே என் மனதை கவர்ந்த அண்ணா மலையை தினம் தினமும் பல்சோபர வேண்டுமையே வேண்டுமையே வேண்டுமையே. நமோ ரமண அருணாச்சலம். నెక్స్ట్ వీక్ లో సాంస్క్రిట్ పాడతామండి అలగమ్మ గురించి. చాలా సంతోషం అమ్మా, తప్పకుండా. ఇప్పుడు మనం అమ్మ అలగమ్మ భగవాన్ యొక్క తల్లి, ఆవిడ పుణ్యజీవురాలు. అది ఏమిటంటే భగవాన్ యొక్క స్వహస్తాలతో తమ అంత్యకాలంలో ఆయన భగవాన్ ఇచ్చిన ఆ జ్ఞానంతో ప్రారబ్ధాన్నంతా భగవాన్ ఆ యొక్క కొన్ని గంటల్లో ఆమెకున్న ప్రారబ్ధాన్నంతా కూడా కాల్చేసి ఆమెకి ముక్తిని చెప్పి భగవానే తర్వాత శిష్యులు అక్కడ ఉన్న భక్తులతో అందరితో నాయన గారు అందరూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ రాత్రి 7:30 ఆ ప్రాంతంలో అమ్మ లీనమైంది, మనం లేచి భోజనాలు అవి చేసుకోవచ్చు అన్నారు. మామూలుగా కూడా మనకి మన సాంప్రదాయ ప్రకారంగా అయితే కనుక అది ఇంట్లో ఒక శవం కానీ ఏమైనా ఉంటే భోజన వసతులు అవన్నీ కూడా శవం తీసేంత వరకు ఎవరు చేయకూడదు అనేది ఒక మనకి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా చెప్తారు. కానీ అది శివమయమైన దేహం అని భగవాన్ అంత స్పష్టంగా మనకి నిరూఢపరిచారు అనేది అక్కడ తెలుస్తుంది. ముందుగా అమ్మ అలగమ్మ గారి జీవితంలో చూసుకుంటే ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించింది, సాధారణ జీవిగానే ఉండింది. ఈ కొడుకు ఎడబాటుతో చాలా దుఃఖపడిపోయింది. ఈ రెండవ కొడుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెంకట్రామన్ ఎంతో మందికి చెప్పింది, ఎన్నో రకాలుగా వెతకడానికి ప్రయత్నాలు చేయించింది, అన్ని నిష్ఫలమే. ఈ తోడు వాళ్ళకి చేదోడుగా ఉంటున్న పెద్ద మరిది గారు ఆయన వెళ్ళిపోయారు. కొన్ని సంవత్సరాల్లో పెద్ద కొడుకు వెళ్ళిపోయాడు. ఒక్కొక్కరు వెళ్ళిపోతున్నారు, ఈమె కృంగిపోతుంది. అలాంటి సమయం తీర్థయాత్రలు కానీ బయలుదేరిన ఆవిడ తిరుపతి వెళ్తూ వారి కులదైవం అక్కడ వెళ్ళి చూసుకుందామని వెళ్ళి మార్గ మధ్యంలో తిరువన్నామలలో ఈ స్వామిని ఆవిడ అసలు చూసిన తర్వాత భగవాన్ని అసలు కంట తడి ఆగదు. అమ్మని బ్రతిమలాడుకుంది, మాట్లాడింది. ఏమి ఆయన చలన రహితంగా ఉన్నారు. అంతమంది అన్ని రకాలుగా చెప్తుంటే ఆవిడ కన్నీళ్ళకి అందరూ కూడా బాధపడ్డారు. కానీ ఈయన మటుకు చలన రహితంగా ఉన్నారు. అప్పుడు పక్కనుండే వారందరూ అడిగితే అప్పుడు భగవాన్ ఆవిడకి చేసిన అరుణాచల శిలపై ఒక దీంతో రాశారంట, బొగ్గుతో. అది కూడా పక్కన అందరూ కూడా ఆవిడ అంతా చేస్తుంటే ఆవిడకి ఏదో రకంగా చెప్పి ఏం చెప్పాలో చెప్పి పంపించరు కదా అని. అప్పుడు ఆయన రాసింది ఏమిటి, ఈశ్వరుడు
ఆజ్ఞానుసారం ఏది ఎలా జరగాలో అలానే జరుగుతుంది, జరగరానిది జరగనే జరగదు, ఎవరెంత ప్రయత్నించినా జరగరానిది జరగదు, ఎవరెంత నిరోధించినా జరగవలసింది ఆగదు, ఇది అని భగవాన్ రాశాడు. ఆవిడ అదే కన్నీళ్లతో వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ తర్వాత ఒక 6-7 ఏళ్ల తర్వాత, అంటే ఈ మరిది పెద్ద కొడుకు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ తీర్థయాత్రల్లో వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక 3 వారాలు జ్వరంతో ఆవిడ అస్వస్థత గురి అయింది. అప్పుడు భగవాన్, అప్పటికి ఆయనకి నామకరణం జరిగింది, కొంతమంది భక్తులు అందరూ ఉన్నారు, విరూపాక్ష గుహ అక్కడ భగవాన్ ఉంటూ ఉండేవారు. అక్కడ ఆవిడకి భగవాన్ సేవ చేసుకొని ఆవిడ స్వస్థత చెందిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళింది. వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఎంతో వ్యాకులత, మళ్ళీ ఈయన్ని మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు చూడాలి. అలాంటిది ఇంకా మనకి ఇప్పుడు భగవాన్ యొక్క తమ్ముడు వారి యొక్క భార్య కూడా వెళ్ళిపోయింది, ఆ సమయంలో వెళ్ళిపోయారు, ఆవిడ కూడా చిన్నతనంలో. అందరూ కూడా ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఈశ్వరుడిలో లీనం అవుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క పరిస్థితిలో ఆయన కూడా వ్యాకులత చెంది ఇంకా ఏం చేయాలి, నాకెవరు లేరు అని చెప్పి ఆయన నేను మా తిరువన్నామల వెళ్తున్నాను అని భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అన్నారు. ఈవిడ కూడా బయలుదేరి ఇద్దరు వచ్చారు. వచ్చిన వారు అక్కడే ఇంకా ఆయన ఇంకా అక్కడ కొంతమంది ఉండేవారు, ఇది భగవాన్ యొక్క బంధువులు ఉండడానికి కాదు, అది ఇది అని అలాంటి మాటలు కూడా వచ్చాయి. కానీ భగవాన్ దేనికి కూడా అంటనట్టు అలా ఉన్నారు. ఈయన ఆవిడ కింద ఒక తిరువన్నామలలో ఒక ఇంట్లో కొన్ని రోజులు ఉండి తర్వాత మెల్లిగా ఆవిడ వస్తూ భగవానికి ఏదో ప్రసాదం అని, అది ఇష్టం అని, ఇది ఇష్టం అని మొదలు పెట్టారు. ఆవిడ మొదలు పెట్టినప్పుడు నా కొడుకు అది ఇష్టం, ఎందుకంటే ఇంకా భగవాన్ తల్లి అనిన తర్వాత భక్తుల్లో కూడా కొంత గౌరవం పెరుగుతుంది. హెచ్చమ్మాళ్ళు, పక్కనుండే ఆడవాళ్ళు 2-3 శాంతమ్మ వీళ్ళందరూ కొంతమంది కలిసి ఆవిడకి కొంచెం గౌరవ మర్యాదలు, ఆవిడ కూడా ఆనందంగా భగవాన్ నా కొడుకు అని. కానీ భగవాన్ ఆవిడ్ని కూడా మీరు వచ్చారా, కూర్చోండి, మీరు వెళ్ళారా, ఏమి ఆవిడని అమ్మ అని స్పెషల్ గా గౌరవం ఇవ్వలేదు. అలా అని ఆవిడ ఎక్కువగా ఏమైనా తీసుకొని వచ్చి స్పెషల్ గా ఇస్తే అది ఎక్కువగా తినేయడం లేదు. అలా ఏ ఒక్క ఇది లేకుండా ఆవిడకి ఆయన అందరి భక్తుల్ని ఎలా చూసారో అలానే చూసుకుంటూ వచ్చారు. అలాంటి దీంట్లో ఆవిడకి ఈయన నావాడు నా కొడుకు అన్న ఇది ఎక్కువగా ఉండేది. నా కొడుకు ఇంతటి వాడు అన్న ఆ నా అనే ఇది కూడా ఆయన ఆవిడ్ని 1917వ సంవత్సరం నుంచి మనం ఒకసారి అక్కడ జరిగిన భగవాన్ తర్వాత చెప్పిన సంఘటనలు కొన్ని సూర్యనాగమ్మ గారు తమ లేఖల్లో అక్కడక్కడ పొందుపరిచారు. భగవాన్ శ్రీ రమణ లీలల్లో కృష్ణ భిక్షు గారు విశదంగా అమ్మ అళగమ్మ యొక్క దీని విషయాలు కూడా రాశారు. ఇవన్నీ మనం చదివితే తెలుసుకోగలిగింది ఏమిటంటే భగవాన్ ఒక ఆవిడకి 22వ సంవత్సరంలో ఆవిడ వెళ్ళిపోతుందంటే ఒక 2-3 ఏళ్ల ముందు నుంచి కూడా ఒక స్కూల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టుగా ఇచ్చారని అనుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే చాలా కష్టతరమైన ట్రైనింగ్ అది, మామూలుగా కూడా కాదు. ఈ ఒక తల్లి అమ్మ అని పిలవకుండా మీరు వచ్చారా, కూర్చోండి, లేవండి అంటే ఆవిడకి ఎంతో కష్టంగా ఉండేది. కానీ ఆయనకి ఉండేదేమో మనకు తెలియదు. కానీ ఆయన ఎవరిని కూడా ఎప్పుడు కూడా నిరాకరించలేదు. అందరిలో కూడా అదే సమత్వాన్ని చూశారు కాబట్టి ఆయనకి అందరూ తల్లులే, అందరూ తన బిడ్డలే. అలాంటి భగవాన్ ఆవిడ్ని అలా ఒక్కొక్క దగ్గర ఆవిడ్ని ట్రైన్ చేసుకుంటూ, అంటే ఆవిడకి భగవాన్కి ఇది ఇష్టం అని ఒకసారి అప్పడాలు చేద్దామని మొదలెట్టింది. అప్పడాలు మొదలెడితే అది కూడా భగవాన్కి తెలియకుండా అన్ని పొందుపరిచింది. ఇదంతా కూడా మన చరిత్ర చూస్తే తెలుస్తుంది. చూస్తే మనకి అప్పుడు భగవాన్ ఏమన్నారు, నువ్వు అప్పడాలు చేయడము ఇవన్నీ దేనికి, అసలు మనం వచ్చిన పని ఏమిటి అని చెప్పి నాయన మళ్ళీ కొంచెం సేపు తర్వాత పెద్ద కాస్త అప్పడాలు చేయడంలో సహాయం చేయి, భగవాన్కి చేయడం అన్ని తెలుసు. చిన్నతనంలో అన్ని భగవాన్ ఇంటిలో వాళ్ళ పిన్న తల్లికి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవారు బాగా. రాయనాయన అనేది భగవాను, నేను రాను, నువ్వు చేసినా నేను తినను అని చెప్పి తర్వాత ప్రశాంతంగా, సరే ఆవిడకి పాటలు అంటే ఇష్టం అని, సరే నేను నీకు పాట ఒకటి చేస్తానని చెప్పి అప్పడ పాట
భగవాన్ అప్పుడు ఒక తమిళంలో ఒక 4 చరణాలతో ఒక పాటని ఆవిడ కోసం రాశారు. దానిలో ఉన్నంత వేదాంత వాంగ్మయం, దానిలో ఉన్నంత జ్ఞానం మనం దాన్ని ఒకసారి స్పృశించుకుంటూ దాన్ని చేసుకుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆ భగవాన్ అలా ఆవిడకి అలా ఉపదేశంగా ఇచ్చారు. అది మనకందరికీ తరించడానికి అది ఎంతో పెద్ద, అది ఒక పెద్ద గ్రంథం. ఆ 4 శ్లోకాల ఆ పద్యాలు. అలా తర్వాత భగవాన్ ఆవిడ్ని అస్పృశ్యత నివారణ, ఎవరన్నా వస్తే ముట్టుకోకూడదు, మడి తడి ఇవన్నీ అన్నీ మనకి కావాలి. మనం భగవాన్ దేన్ని నిరాకరించలేదు. కానీ ఈశ్వర చైతన్యంలో వెళ్ళిన వారికి ఒక జ్ఞానికి అందరూ సమానం. వారికి ఎవరు కూడా కానీ మహారాజు కానీ సమానంగా చూసేవారు. అలాంటి భగవాన్ ఆవిడకి అన్ని కూడా ఒక్కొక్కటి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ, అలాంటి ఆవిడ కూతురు ఇల్లు కట్టుకొని రమ్మంటే ఆవిడ అనిందంట, నేను రాను, నేను ఇక్కడే ఉండాలి. లేదు తల్లి, నేను మానామధురై ఎంతో దూరం కాదు, తిరువణామలై నుంచి నేను తీసుకెళ్ళి మా ఇంట్లో నువ్వు కాలు పెట్టుకో, మళ్ళీ నేను తీసుకొచ్చి దింపుతానని కూతురు అల్లుడు ఎంతో అడిగితే నేను రాను. వస్తే అక్కడ ఏమైనా అస్వస్థత వస్తే కనుక నన్ను మీరు ఇక్కడికి తేలేకపోతే నేను అక్కడే పోతే ఎలా? ఈ యొక్క శరీరం ఈ సన్నిధానంలో ఈ కొడుకు చేతుల్లోనే వెళ్ళిపోవాలి, భగవాన్ చేతుల్లోనే వెళ్ళిపోవాలి. ఈ భగవాన్ ఈ శరీరాన్ని రక్కస పదల్లో పడేసినా పర్వాలేదు, కానీ ఇక్కడే ఉండాలి నేను అన్నంత అక్కడే ఉండిపోయింది. అలాంటి భగవాన్ ఆవిడ్ని రక్కస పదల్లో కాకుండా మహారాజ్ని అమ్మవారి యొక్క స్వరూపంగా మనందరికీ ఇచ్చి, మాతృభూతేశ్వరి స్వరూపంగా మనం రోజు నిత్యం శ్రీ రమణాసుకోవడానికి అనువైన తల్లిగా ఆమెని అంత సామ్రాజ్యానికి అధిష్టానంగా చేయించి ఆ మాతృ రమణుడు ఆ యొక్క అమ్మకి ముక్తినిస్తే ఆ సమాధిపై శివలింగానికి గణపతి ముని గారు మాతృభూతేశ్వర లింగం అని నామకరణం చేసి, అక్కడ ఈ రోజు మన ఆశ్రమంలో మనం ప్రతిరోజు నిత్య పూజలు అన్ని అందుకుంటూ ఆవిడ దేదీప్యమానంగా మనందరినీ కాపు తల్లి. ఆ తల్లికి మరొకసారి మనందరం ప్రణమిల్లుతూ ఈ మహాపూజ జూన్ 12వ తేదీ రమణాశ్రమంలో చేస్తారు. దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రోజు సత్సంగంలో అమ్మ అలగమ్మ యొక్క విశేషాలు కొన్ని పంచుకుందామని అనిపించింది. భగవాన్ యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ రోజు మన అమ్మని తలుచుకున్నాం. ఇప్పుడు మన హేమంత్ గారు, శ్రీ హేమంత్ కుమార్ గారు, విజయవాడ వాస్తవ్యులు, వారి ముఖత మనం నాయన గారి వాక్కుల్లో భగవాన్ బోధల్ని మనం విందాం. నమో రమణ అండి. ఓం నమో భగవతే రమణాయ. వినిపిస్తుందా సార్? అరుణాచల వినపడుతుంది. నమో రమణ. వందే శ్రీరమణం పవిత్ర హృదయం షడ్వర్గ విధ్వంసినం వేద్యం యోగ విశారదై ప్రదినం వంద్యం సదా మానవై తుర్యాతీత పదస్థితం సకరుణం దీప్తాగ్ని శైలస్థితం మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక వశత ప్రాప్తం ప్రభుం సద్గురుం ఓంకారవదనం వంద్యం కవీనాం ఆదిమం కవిం వందే గణపతిం దేవం నరవేషధరం గురుం. అధ్యక్షులు రవీంద్ర గారికి, రామకృష్ణ గారికి, శ్రీ కృత్తివాసన్ గారికి, రమణ భక్తావలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడే రవీంద్ర గారు చెప్తున్నారు అలగమ్మ గారి గురించి. కావ్యకంఠ గణపతి మునీందుల యొక్క పాత్ర, అమ్మ విశాలక్షమ్మ గారి పాత్ర ఈ మాతృభూతేశ్వరాలయ స్థాపన సంకల్పంలో చాలా ఎక్కువ ఉంది. అది భగవాన్ జాన్ గ్రిమ్స్ రాస్తారు. ఒక్క భగవాన్ యొక్క ఈ భూమి మీద వారి అవతారం యొక్క లీలా విశేషాలు చూస్తే అందులో ప్రముఖమైంది ఈ మాతృభూతేశ్వరాలయం ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే భగవాన్ చాలా ఆశ్చర్యంగా శంకర భగవత్పాదుల్లాగా భగవాన్ కూడా అద్వైతాన్ని బోధిస్తూ తనే అద్వైత నిష్ఠుడై ఉండి ఇటు శక్తి పూజ, శ్రీచక్ర స్థాపన ఇన్ని చేసి దేన్ని నిరసించకుండా అన్నింటి యొక్క లక్ష్యం ఏమిటో మానవాళికి అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పారు భగవాన్.
రామ్ నిదర్శనమయో రమణో మహర్షి అంటారు కావ్య భగవాన్. అందుకని తల్లి పాత్ర తెలియాలంటే అంత శంకరులు కూడా అద్వైతం బోధిస్తున్న శంకరులు కూడా అమ్మ గురించి ఏం చెప్తారంటే వినోదాయ చైతన్యమేకం విభాజద్విదాదేవి జీవ శివశ్చేతి నామ్న శివస్యాపి జీవత్వమాపాదయంతి పునర్జీవమేవం శివం వా కరోషి. అది అందునే రామకృష్ణ పరమహంస అంటారు. ఇక్కడ ఎందుకునో భారతదేశంలో చాలాసార్లు రంగనాథజీ మహారాజు కూడా ఈ ప్రస్తావన తెచ్చారు. ఏంటంటే పాశ్చాత్య మతాల ప్రభావం వల్ల శాక్తేయము అద్వైతం అని, సగుణ నిర్గుణం అని, భక్తి జ్ఞాన కర్మలని, ఇవన్నీ ఒక వాటర్ టైట్ కంపార్ట్మెంట్స్ అనే ఒక భావన ఏర్పడింది సాధక లోకంలో. కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు. భగవాన్ అంటారు జ్ఞానము భక్తి రెండు ఒకటే, కానీ దాన్ని మనం అర్థం చేసుకునే విధానంలో తెలియాలి. అందుకని శ్రీరామకృష్ణులు ఏం చెప్తారంటే దేన్ని పరాత్పరుడు పరబ్రహ్మని నువ్వు అంటున్నావో ఆ శక్తిని ఆ తత్వాన్ని నేను ఖాళీ అంటున్నా రామకృష్ణ. అందుకని మీరు ఏ పరంగా చూసినా ఉన్న తత్వం ఒకటే, దాని పరబ్రహ్మనండి ఏమనండి. కానీ ఆ పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని సాధకుడు జీవుడు అనుసంధానం చెందే విధానం అనుష్ఠాత్మకంగా ఎలా అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు కావ్యకంఠ గణపతి మునీంద్రుల యొక్క రమణ గీత, గురుగీత మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి తెలియకుండా. ఎందుకంటే మూక పంచశతిలోను సౌందర్యలోను శంకరులు చాలా మూక శంకరులను చాలా చక్కటి ఆశ్చర్యకరమైన విధానం చెప్తారు. హౌ టు యునైట్ దిస్ మ్యాక్రో విత్ మైక్రో. ఈ రెండు అసలు ఎలా జరుగుతాయి? జీవుడు ఈశ్వరుడితో ఐక్యత్వం అనుసంధానం చెందేటువంటి విధానం ఇది. తత్వం బుద్ధిపరంగా అర్థమవుతుంది, దాన్ని నేను పొందేదట. ఇక్కడ రమణుల యొక్క అవతార విశేషం చాలా గొప్పది. ఇందాక వారు మాతృమూర్తి మాట ఎత్తారు కాబట్టి రెండు విషయాలు చెప్పాలనిపిస్తుంది. ఒకటేంటి అంటే నాయన యొక్క విధానమే మనం తీసుకుంటే, ఎందుకంటే విశ్వనాథ స్వామి నాయన ఇద్దరు కలిసి రాసింది ఆ భగవాన్ యొక్క అష్టోత్తరం. నా జీవితం రాయటానికి ఏముంది, నా అష్టోత్తరమే నా జీవితం అని భగవాన్ నరసింహస్వామితో ఉన్నారు, బివి నరసింహస్వామి. అయితే అక్కడ ఆ నామాల్లో రెండు ఆశ్చర్యకరమైన నామాలు ఉంటాయి ఈ సందర్భంలో. సుందరార్య తపఫలాయ నమః, మాతృముక్తి విదాయకాయ నమః. ఇవి కొన్ని నామాలు మనం కనుక తెలుసుకుంటే భగవత్ తత్వం మన సంపూర్తిగా, రమణ తత్వం మన సంపూర్తిగా అవుతుంది. రమణుడు రూపం కాదు, జగత్తుకి అనుగ్రహం కొద్దీ వారు ఒక రూపం ధరించారు, కానీ రమణుడు తత్వం. అందుకని రమణ తత్వం అనే చోట పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే రమణుడు రమణ తత్వం అంటూ రెండు లేవు, తత్వమే రమణుడు. అది కృష్ణ భిక్షు గారు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా రాశారు. రమణ సంభాషణలకి వారు పరిచయ వాక్యం రాస్తూ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన మాట ఇస్తారు. ఏంటంటే భగవాన్ ఒక చోట మీరు తత్వములు లేని తత్వార్థమేవట, దీని అర్థమేమి అరుణాచల అని రాశారు. తత్వములు లేని తత్వార్థమేవట. భగవాన్ యూజ్ ట్వైస్ తత్వములు లేని తత్వార్థమేవట, దీని అర్థమేమి అరుణాచల అని రాశారు భగవాన్. మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే దీనికి మీరేం సమాధానం చెప్తారో అని రాస్తారు ముందు మాటలు రమణ భాషలకి. కృష్ణ భిక్షు గారు రాసి, అప్పటికి భగవాన్ మానవదేహంలో లేరు, వారే రాస్తారు కృష్ణ భిక్షుని. నాకు నా హృదయంలో ఉండి మీరు నాకు ద్యోతకం చేస్తున్నటువంటి దీనికి ప్రత్యుత్తరం ఏంటంటే నీవు నీవై తెలుసు. ఆ నేనుగా తెలుసుకునేది ఎట్టా? సత్యం ఏమిటంటే నేనే చాలా ఎక్కువైంది, అందుకే భగవంతుడికి ప్రధాననామం నేను అన్న. అందుకని తల్లికి బోధ చేసే దానిలో చాలా లోతైన అర్థం ఉంది, కానీ ఇట్ ఈజ్ ఈజీలీ బి మిస్అండర్స్టూడ్. అంత తేలిగా అర్థమయ్యే విషయం కాదు. తల్లికి కావ్యకంఠులకి చేసిన ఈ రెండు బోధలు ప్రథమంలో చాలా ఆశ్చర్యకరంగా వచ్చాయి భగవాన్ ముఖత. చాలా కష్టం అది అర్థం చేసుకోవడం, అర్థం అయినట్టుగా ఉంటుంది. ఈశ్వరుడు జీవులను వారి కర్మానుసారం నడిపించును, జరగవలసిన జరిగే తిను, కవరు ఎంత ప్రయత్నించను జరుగుక మానదు, జరుగురాంది నువ్వు ఎంత అడ్డగించను జరగదు. అక్కడికి భగవాన్ డిడ్ నాట్ స్టాప్ దే. కనుక మౌనమే శరణ్యం. ఏమిటి మౌనం? భగవాన్ ఒక చోట టక్స్ లో చెప్తారు, ఆత్మనిష్టే మౌనం, నిజమైన మౌనం ఆత్మనిష్ట. కనుక మౌనమే శరణ్యం అంటే
శరణ్యం అంటే ఆయన ఛాయతే విషయాన్ పుంస సంగస్తేషు ఉపజాయతే అని ఆ 2 శ్లోకాల భగవద్గీతలో దాని మూలం అర్థమైతే కానీ ఇది అర్థం కాదు. నిజంగా ఇది ఐ డోంట్ మీన్ టు సే యాజ్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ భగవాన్ దట్ భగవాన్ కాపీ అండ్ పేస్టెడ్ ఇట్, బట్ రియల్లీ భగవాన్ ఆ పరతత్వంలో ఎంత ఉన్నారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ భూమ విద్య సంవిదోపాసన. అది కావ్యకంఠ గణపతి మునీంద్రులకి అర్థమైంది. అందరూ భగవాన్ బోధ ప్రతిదీ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చింది కాదు, వారి స్వానుభవమే. కాబట్టి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే వాటిని లోతుగా మనం గమనించగలిగితే స్వామి వివేకానంద చెప్పినట్టుగా సర్వకాల సర్వావస్థలందు దేశకాల మానాలతో బాధితం అవ్వకుండా సర్వకాల సర్వావస్థలందు నిరంతరము ఆశ్రయజనితమై ఎటర్నల్ గా అది ఉంటుందంటే ఏది ఉండగలదు అదా? అలా ఉండగలిగింది ఉపనిషత్ ఆధారమైన బోధ ఒక్కటే ఉండగలదు. అందుకనే అరుణాచల పంచరత్నాన్ని కావ్యకంఠ గణపతి మునులు ఆ మాట రాసింది. వేద శీర్ష చేయ సాగరం గుప్తమల్పమతి సర్వతోముఖం. అందుకని ఈ వేదాంత ఉపనిషత్ సారం అంతా కూడా అరుణాచల పంచరత్నాల్లో మొదటి శ్లోకంలోనే భగవాన్ చెప్పగలిగారు. అందరూ భగవాన్ బోధలన్నీ నిజంగా ఉపనిషత్ సారమే, కానీ వారు ఏ ఉపనిషత్తు చదవాల. అక్కడే మానవ మేధస్సు అందలేక సనాతన ధర్మం అక్కడ ఆగిపోతుంది. అక్కడ ఆగిపోయి భక్తి గలవాడు ఏం తెలుసుకుంటున్నాడంటే ఎస్ ఇతడు అవతార పురుషుడు, పరబ్రహ్మే మానవ రూపం దాల్చాడు. దేనికి? కరుణ వల్ల. ఈ మాట మనమే కాదు, కావ్యకంఠులే కాదు, లక్ష్మణ శర్మ అనేక మంది చెప్పారు. లక్ష్మణ శర్మ గారు అయితే అరుణాచల వార్తంగా రాస్తూ ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు. లక్ష్మణ శర్మ గారు వెరీ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్. వేదేన గురువాక్యానం ప్రామాణ్యం మన్యతాం జన మాన్యామహేతు వేదానం ప్రామాణ్యం గురువాక్యత. వేదాలు గురువాక్యానికి ప్రమాణం వేదాలు అంటారు. రమణుడి వాక్కు ఎంత ప్రమాణం అంటే వేదాలకే ప్రమాణం రమణుడి వాక్యాలు. వేదాలలో ఏమైనా తేడా ఉంటే వేదాలు సరి చూసుకోవాలి, కానీ రమణుడి వాక్యమే ప్రమాణం. నిజంగా రమణుడి వాక్యం అలాగే ఉంటుంది. తెలుసుకోగలిగితే, లో దృష్టితో చూడగలిగితే రమణ వాక్కులు అలాగే ఉంటాయి. అది ఎంత ఆశ్చర్యం వేస్తుందంటే యోమే అదర్శయ దీశం భాంతం ధ్వాంతమతీచ్చ అంటాడు కావ్యకంఠ. వేర్ ఎట్ అరవిందో ఆశ్రమం. ఈజ్ నాట్ ఎట్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ భగవాన్ సన్నిధి ఫిజికల్లీ, బట్ ఆల్వేస్ భగవాన్ ఈజ్ ఇన్ హిజ్ హార్ట్. దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ కావ్యకంఠ అండ్ అన్కంపారబుల్ అండ్ అన్బీటబుల్. ఆయన ఒక చోట చెప్తారు ఏమని, భగవాన్ 1936లో ఉత్తరం రాస్తూ, భగవాన్ నా హృదయంలో సర్వకాల సర్వావస్థల్లో మీరు నెలకొని ఉన్నారు, మీ పాద పద్మాల చెంత నేను ఉన్నాను. నిజంగా ఇది సత్యమా అంటే అంగీచకార భగవాన్ రమణో మహర్షి అన్యేషు సంస్కృతము ఎదితం బహుషు స్థలేషు అంటాడు. నిజంగా అది కరెక్ట్ అంటే వాట్ హిస్టరీ ప్రూవ్డ్? కావ్యకంఠాస్ చత్వారింశతి ఈస్ బీయింగ్ రిసైటెడ్ ఎవ్రీ టైమ్ ట్వైస్ ఇన్ ఏ డే ఇన్ ది సన్నిధానం ఆఫ్ భగవాన్. వాట్ మోర్ ప్రూఫ్ ఈ రిక్వైర్? సిమిలర్లీ భగవాన్ చెప్పిన తత్వాన్ని కావ్యకంఠులు అర్థం చేసుకున్నట్టుగా నిజంగా చాలా తక్కువ మంది. మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఈజ్ దట్ భగవాన్ వాజ్ కరెక్ట్లీ అండర్స్టూడ్ అండ్ ది experience and teaching of Bhagavan was correctly communicated by Kavyakanta and Muruganar. వీళ్ళిద్దరూ చెప్పినట్టుగా ఇంకెవరు చెప్పలేరు. చాలా మంది చెప్పారు, చాలా అందజేశారు, అందజేయలేదు కదా. ఎందుకంటే అసలు నిజంగా వాళ్ళు దానికోసమే అవతరించారా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నిజంగా భగవానే సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళని తెచ్చుకున్నాడా అని మించి ఆశ్చర్యం వస్తుంది. అందుకని భూమ విద్య అంటే ఏంటి, సంవిదోపాసన అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చూస్తూ కూడా నాయన గారు ఏమంటున్నాడు గురుగీతలో, ఆ పరబ్రహ్మ నాకు ఇష్టమైన నా రమణుడని నా గురువు అయినటువంటి రమణుడి రూపంలో నాకు దర్శనం ఇవ్వు కాక. అలా సంవిదోపాసన ఈ జీవుడు ఈశ్వరుడితో ఐక్యానుసంధానం చెందే మార్గాన్ని అనుష్ఠాత్మకంగా బోధిస్తున్నారు. అలా దొరుకుతాయి వాళ్ళిద్దరివి. అందుకనే ఒక చోట మురుగనారు చాలా లోతుకి వెళ్ళిపోయి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఒక చోట రమణ పాదమలైనో గురువాచ కోవైలోనో ఒక చోట మురుగనారు ఇంద్రియ సుఖమే మానవ జీవనం యొక్క లక్ష్యం అనుకుంటే నీకంటే ఇంద్రియ సుఖం ఒక రోడ్డు మీద ఒక వీధిలో కుక్క నీకంటే ఎక్కువ ఇంద్రియ సుఖం అనిపిస్తోంది తెలుసా అని రాశాడు ఒక చోట మురుగనారు. భగవాన్ చూసి మురుగనారు చాలు అక్కడ ఆగిపోవు అన్నారు. అంత ఇది ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. అంటే ఏంటి, సకలము వాళ్ళకి తెలుస్తోంది, తెలియకుండా ఉండాల. కానీ ఈ భూమి మీద
బోత్ స్పిరిచువల్ అండ్ సెక్యులర్ లెవెల్స్ లో ఎట్ ఏ టైం మెయింటైన్ చేయడం అనేది చూసే వాళ్ళకి మనకి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. అందుకని కొన్ని లోతైన విషయాలు ఉంటాయి భగవాన్ చెప్పిన వాటిలో. అరుణాచలేశ్వరుడు ఆలయానికి వెళ్ళి భగవాన్ని తిప్పి తన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళలేక దుఃఖపడిపోయి అరుణాచలేశ్వర ఇతడు నీ పుత్రుడే నీకే ఇస్తున్నాను అంది. అది మనం మర్చిపోకూడదు అలగమ్మ. అటువంటి తల్లి ఏ స్థితికి వెళ్ళిందో ఆలోచించిన తర్వాత తిరుచులినాథుడుగా రమణుడు ఆవిడికి దర్శనమిచ్చాడు. అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, యాక్చువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ అలగమ్మ. ఆవిడ ఎంత స్థితికి వెళ్ళిపోయిందంటే, ఈశ్వర వీడు నా బిడ్డ కాదు నీ బిడ్డే అన్న ఆ తల్లి ఇతడే ఈశ్వరుడు అని తెలుసు, ఇతడే ఈశ్వరుడు అని తెలుసు. అందుకని భగవాన్ బోధల్లో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయాల్లో కొన్ని ఏంటంటే, లయ వినాశనే ఉభయరోధనే లయగతం పునర్భవతి అమృతం. ఇది చాలా సాధకుల్లో చాలా అత్యంత ముఖ్యము, మ్యాండేటరీ సాధక దశలో. అది మన దృష్టిలో ఎల్లవేళలా మనం స్మరించుకోవాల్సిన విషయం. అలాగే దృశ్యవారితం చిత్తమాత్మ చిత్వదర్శనం తత్వదర్శనం. కావ్యకంఠ గణపతి మునీందులకి ఆసనం వేసేట్టుగా చెప్పారు భగవాన్. జ్ఞానవర్జిత అజ్ఞానహీన చిత్ జ్ఞానం అస్తి కిం జ్ఞాతుమంతరం. దృశ్యవారితం చిత్తమాత్మ చిత్వదర్శనం తత్వదర్శనం. వీటన్నిటికంటే మహోత్కృష్టమైన లక్ష్యం చెప్తుంటారు. భేదభావనాత్సోహమిచ్చసో భావనాభిధ పావనీ మంత్ర. He never denied any other way of worshipping, but he says this is the most purified thing. భగవంతుడు. అందుకనే రమణుల బోధల్లో ఉండే అత్యంత ఆశ్చర్యకరం ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ గో డీప్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ స్టడీ ఇట్, అనన్యాస్యంతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసదేంటి టు మై లిటిల్ నాలెడ్జ్, రెఫరింగ్ ఆల్ ది బుక్స్ బోత్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు అండ్ ఆల్సో Sanskrit. I could not get any correct this line of meaning for the word ananya in Bhagavad Gita, in that sloka. Actually, if you go by dictionary, you can find it. Ananya means aikantika bhakti. What the dictionary says, ananya chintayanto ante itara chintanalu evi lekunda ani చాలా గ్రంథాల్లో ది అపరెంట్ సర్ఫేషియల్ మీనింగ్ చెప్తారు. భగవాన్ ఏమంటున్నారు? భగవాన్ ఏం చెప్తున్నారు? భగవంతుడు నీకు భిన్నుడు కాదనే చింతనతో భేద భావనాత్ సోహమిచ్చసో భావనాభిధ పావనీమ. అందుకునే భూమ విద్యా విశారదాయ నమః అనే నామం వేశాడు నాయన భగవాన్. అదే అక్కడ ఆశ్చర్యం. భూమోస్కలిత అక్కడ వారు చెప్తారు చాందోగ్యమునిష్ఠుడు, యో వై భూమా తత్సుఖం నాల్పే సుఖమస్తి భూమైవ. ఇది భూమ విద్య, ఇది సంవిదోపాసన. అందుకనే శ్రీరామకృష్ణులు ఒక గ్రేట్ వర్డ్స్, వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఆఫ్ శ్రీరామకృష్ణ అని ఒక గ్రంథం ఉంటుంది. స్వామి బ్రహ్మానంద స్వామి wrote only that the book as compilation of the Advaita philosophical teachings of Sri Ramakrishna. He compiled and titled as Wonderful Words of Master. అందులో the first teaching is, unless you know yourself, you can't realize God. అది అందుకని భగవాన్ ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా చెప్తుంటే, వాక్కుకున్న దోషాలు తెలిసి చాలా స్పష్టంగా చాలా మితమైన పదాలు వాడేవారు భగవాన్. అందులో వారు చెప్పే ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అంటే, ఆత్మవిచారణ కూడా అకార్డింగ్ టు భగవాన్ ఎట్ వన్ స్టేజ్ భగవాన్ సేస్ ఈవెన్ ఆత్మవిచారణ ఈజ్ ఏ మిస్నోమర్ అంటారు. అనాత్మని విచారణ చేయాలి కానీ ఆత్మ విచారణ చేయడం ఏమిటి? ఇలా వాక్కుకున్న దోషాన్ని పరిహరించి మనకి కరెక్ట్ గా అది అందివ్వటం అనేది కొన్నిసార్లు కనుక రామకృష్ణ వంశ రమణ భగవాన్ యొక్క బోధలు చాలా తీక్షణంగా మనం చూడగలిగితే మనకి వేసే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటి అంటే, ఎతో వాచో నివర్తంతే అప్యాప్య మనస అనే దాన్ని నిజంగా వీళ్ళిద్దరూ బ్రేక్ చేశారా అనిపిస్తుంది. అంత గొప్పగా చెప్తారు. ఆ చెప్పే వాటిలో తల్లికి ఉన్న పాత్రని భగవానికి ఎక్కడ తక్కువ చేయడం, అదే ఇక్కడ ఆశ్చర్యం. శక్తికి ఉన్న పాత్రని, అది భగవాన్ టాక్స్ లో చాలా చోట్ల గంభీరంగా ఉంది కానీ బయటపడలేదు, కానీ శంకరుల రచనలో బయటపడింది. దీన్ని సౌందర్యహరి రాస్తూ జగన్మాతకు ఉన్నటువంటి పాత్ర ఏమిటో సౌందర్యహరి ధ్యాన శ్లోకంలో శంకర భగవత్పాదులు వస్తారు. భూమోస్కలిత పాదానం భూమిరేవావలంబనం త్వయీ జాతాపరాధానం త్వమేవ శరణం శివే. నీ భగవాన్ ఇది ఎన్నోసార్లు చెప్పారు. భూమి మీద నువ్వు నడుస్తూ పడిపోయినా మళ్ళీ లేవడానికి కూడా నీకు ఆధారం భూమి, అదే ఆత్మ.
అదే పరాత్పరుడు. దాన్ని నువ్వు దైవమును శక్తి అను ఏమన్నాను. అందుకనే నువ్వు దేన్ని పరాత్పర పరబ్రహ్మ అంటున్నావో దాన్ని నేను కాళీ అంటున్నా అన్నాడు రామకృష్ణ. అందుని భగవాన్ బోధలు ఎంతో ఉపనిషిస్తారమో కావ్యకంఠ గణపతి ముందే చెప్తారు. అటువంటివి చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేసేదండి. అఖండము సర్వవ్యాపకమైన చైతన్యాన్ని ఖండపూరితంగా చూడటమే అజ్ఞానం అంటాడు భగవాన్. ఎట్లా తెలుసుకోవడం? అందుకని భక్త మనోనుగవేషం దైవం అంటారు కావ్యకంఠ ఉమాశాస్త్రంలో. భక్త మనోనుగవేషం దైవం. అందుకనే హూ ఇస్ కార్న్లెస్ ఒక మాట చెప్తుంది. టిఎంపి మహాదేవన్ కూడా చెప్పారు. ఇన్ హిస్ ఫార్వర్డ్ టు టాక్స్ టిఎంపి మహాదేవన్ హస్ సెడ్ దట్ ద ఫస్ట్ రీడింగ్ లో భగవాను ఒకే ప్రశ్నకి ఒక పృచ్ఛకుడికి ఒక రకంగా, మళ్ళీ కొంత దూరం వెళ్ళి మళ్ళీ అది అటువంటి టాకే మనం చదువుతుంటే అటువంటి ప్రశ్న వస్తే ఇంకో పృచ్ఛకుడికి ఇంకో రకంగా సమాధానం చెప్పడమే కాకుండా ఈ సమాధానాలు రెండు కనుక మనం ఒక చోట పెట్టుకుంటే ఒకదాని ఒకటి వ్యతిరేకంగా మనకు కనిపిస్తుంది. నిజంగా ఇది వ్యతిరేకం అంటే భక్త మనోనుగవేషం దైవం అంటారు కావ్యం అంటారు. భక్తుడి హృదయంలో నువ్వు ప్రశ్నించడానికి అందే ముందు ఈశ్వరుడు. ఆ ఈశ్వరుడు రమణుడు. అందుకనే నువ్వు ప్రశ్నించడానికి ముందు ఇక్కడ స్ఫటికం అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. నేనేం చేయనంటాడు. నేను వచ్చి ఇలా అడిగాను ఏంటంటాడు. సంగీతం ప్రాధాన్యంగా ఉన్నవాళ్ళు వచ్చి భగవాన్ దగ్గర పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. అద్వైతం కావాలన్నవాడు వచ్చి ఏమిటేమిటో ప్రశ్నలు అడుగుతుంటాడు. అన్నీ అలా వింటుంటాడు భగవాన్. అందుకనే భగవాన్ యొక్క తత్వం తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఎప్పరెంట్ కాంట్రడిక్షన్ లో శంకర భగవత్పాదులను చూస్తే మనకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసేది ఏంటంటే, బయటికి ప్రపంచం చెప్పుకునేది ఆయన ఏదో అద్వైత మతం బోధించాడింది. తర్వాత వారి నామాల్లో ఉండండి అద్వైత మత స్థాపనాచార్య నమ, అవన్నీ చాలా ఆశ్చర్యకరమైన నామాలు. అయితే అద్వైతం ఒక మతం కాదు స్థాపించడానికి. మరి ఏమిటి అంటే, ఇది చదువుతున్న వాళ్ళే శంకరులు అద్వైతం చదువుతున్న వాళ్ళు కనుక ఒక్కసారి స్వస్వరూప సంధానం భక్తిర విధీయతే మోక్షకారణ సమగ్రం భక్తిరేవ గరీయసి. ఏమిటి ఈ రెండు? హౌ కెన్ యూ రికన్సైల్ దీస్ టు విత్ ఈస్ అద్వైత టీచింగ్? అందుకే రామకృష్ణ చెప్తారు, జగన్మాత అనుగ్రహించందే నీకు ఈ సమన్వయం దొరకదు. సమన్వయం అంటే భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవాల్సిందే. నువ్వు దాని జగన్మాతను పరమాత్మను. అందుని భగవాన్ ఎంత చక్కగా చెప్పిస్తున్నాడండి. మనమున్న స్థితి ఆయన చూసేస్తాడు కాబట్టి మనకే ఆశ్రయం వస్తుంది. నేను పోతే జ్ఞానం, నాది పోతే భక్తి అంటాడు. కానీ ఇది ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా అంటే ఎంత తేలిగ్గా ఉంది కాబట్టి అందులోంచి మనం వచ్చేస్తున్నాం. తెలియాలి. ఒక వైష్ణవ భక్తుడు భగవాన్ సన్నిధానానికి వచ్చి సర్వం వాసుదేవమయం జగత్ అన్నాడు. సర్వం వాసుదేవమయం జగత్ ఏంటండి? విన్నవాడు ఓకే అంటాడు. ఏమి అంటాడు? భగవాన్ ఏమంటున్నాడు? ఈ సర్వంలో మీరు కూడా ఉన్నారండి అంటున్నాడు. ఎందుకు ఇది? అతని భావన ఏంటో భగవాన్ గ్రహించుకోగలిగాడు. అతని మనోస్థాయి ఏంటో భగవానికి ద్యోతకం అవుతుంది. ఎందుకని? భక్త మనోనుగవేషం దైవం. అతడు దైవం. అతని దగ్గర అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అది తెచ్చి మనకి అప్లై చేసుకుంటే మనం ఇబ్బంది పడతాం. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? సర్వం వాసుదేవమైన జగత్తులో ఆ సర్వంలో మీరు కూడా ఉన్నారండి. ఎస్, అది తెలియాలి. అది తెలియాలి. అది తెలియాలంటే భగవాన్ అంటారు, ఒక భక్తుడు భగవాన్ సన్నిధానానికి వచ్చి నాలో చెడు భగవత్ భక్తి కానీ భగవద్ ధ్యానానికి కానీ కూర్చున్నప్పుడు చెడు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. మరి ఇది నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి అంటే భగవాన్ ఏం చెప్తున్నాడు? అందుకని భగవాన్ ట్రీట్మెంట్ చాలా కష్టం అర్థం చేసుకో. భగవాన్ ట్రీట్మెంట్ అర్థం కావండి. భవరోగ బిషక్వరాయ నమః అనే ఒక నామం కూడా ఉంది రమణులు. రామకృష్ణ మనసు చెప్తారు ఏమని? ఆయుర్వేదంలో నీ శరీర తత్వం మందు గ్రహించడానికి అనుగుణంగా మార్చాలి. అందులో ముందు కషాయం ఇస్తాడు. 3 రోజులు ఆ కషాయం తాగిస్తాడు. తర్వాత అసలు మంది ఇస్తాడు. అట్టా రమణులు ఆ కషాయం ఇస్తారు. ఆ కషాయం అర్థం కావాలి. అర్థమైతే అది హరించుకోగలిగితే అప్పుడు వారి బోధ మనం ఎస్సిమిలేట్ చేసుకోగలుగుతాం. భగవాన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఆ భక్తుడికి. చెడు ఆలోచనలు వస్తున్నాయని మీకు తెలుసా? వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. బట్ అది మనకి ఎంత యథార్థ అవుతుందండి. నో ది నోయర్ అన్నప్పుడు ఉపనిషత్తు, తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తు ఏం చెప్తుంటే, నేను నాకు తెలియదా? నేనెవరో నాకు తెలుసా? తెలియదా? నీకు నిజంగా తెలియదు చెబితే ఆశ్చర్యం లేదు. నేనెవరో నాకు తెలియదంటే మనకు అహంకారం వచ్చేస్తుంది. నేనెవరో నాకు తెలియపోవడం ఏమిటి అనిపిస్తుంది. నేనెవరో నీకు ఎందుకు తెలియదు అంటుందంటే తత్వం, నీవెవరో నీకు ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రీ డిటర్మిన్డ్ నోషన్స్ ఉన్నాయి.
అవన్నీ నువ్వు కడిగేసుకుంటే కానీ నేనెవరో నీకు అర్థం. అందుకు శంకర భగవత్పాదులు ప్రశ్నోత్తర రత్నమాలికలో దీని గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారంటే, నీవు తెలుసుకునే ప్రతిదీ నీవు కాదని తెలుసుకోవటమే నిన్ను నీవు తెలుసుకోవటం. అది ఆ స్థితి అందుని వస్తున్నాయని నీకు తెలుసా అంటే, ఆలోచనలు వచ్చేది నాకు కాకపోతే భగవానిగా కాడు నాకు వస్తున్నాయని తెలుసా అంటాడు ఏమిటి అనిపిస్తుంది. సహజం అక్కడే వచ్చేస్తుంది జీవభావం. అక్కడే జన్మస్థానమవాప్య గుప్తమహమో యోభేదమా ధూతవాన్ భూతానాం చరతాం పృథక్ వితతియం ఆత్మైవ యో భాసతే. ఆ పృథక్ భావం అక్కడ వచ్చేస్తుంది జీవుడికి. వచ్చేసి నాలో జరుగుతోంది నాకు తెలుసా, భగవానికి తెలుసా, అయిపోయింది. మాయలో పడిపోయాం మనం. భగవానికి తెలుసా అనుకుంటాడు. భగవాన్ ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? వేర్ ఈస్ ది ఫోకస్ అండ్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ భగవాన్? దేర్ ఈస్ వస్తున్నాయని తెలుసా. నీకు కాదు, నాకు జీవభావం ఉండేసరికి నాలో ఏం రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది, నాకు తెలియకపోతే రమణ మహర్షి తెలుస్తుందా అనుకుంటాం. అనుకోగానే మనం డైవర్ట్ అయిపోతాం విషయం నుంచి. వస్తున్నాయని తెలుసా. గురువు మాట యందు విశ్వాసం ఉంటే, నేను చెప్పేదాని యందు మీకు విశ్వాసం ఉంటే చెడు ఆలోచనలు పోతున్నాయి. మీరు గ్రహించి ఆ లక్ష్యం మీదే మనసు పెట్టండి. ఎవరండి గురువు ఇలా బోధించేవాడు? మాయా ఈజ్ నథింగ్ బట్ రియాలిటీ అని చెప్పగల బ్రహ్మజ్ఞాని ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా దొరుకుతాడా? సత్యనిష్ఠుడు ఎవడు? రమణుడు ఒక్కడే కాబట్టి ఆయనకి అది సత్యం. అది కూడా రూపాత్మకం చేయొద్దు అంటున్నాడు కావ్యకంఠుడు. స్వామి వివేకానంద కూడా చెప్తుంది రూపాత్మకం కాదు, తత్వాత్మకంగా. అక్కడ రమణులు అనే మాట అనేది తత్వాత్మకంగా. అతడు పరబ్రహ్మ. ఇందులో సత్యం. పరబ్రహ్మ కాదు, జీవన్ముక్తుడు అనుకుంటావు, సద్బోధ చేశాడనుకుంటావు, ఎట్టా చేశాను తరించు. అతడు పరబ్రహ్మ అనే స్థితి నీకు ఒక నాటికి అవగాహనకు వస్తుంది ఖచ్చితంగా. అందుకని అన్నామలై స్వామికి కూడా ఇదే చెప్పాడు. నానాత్వానికి ఆధారమైన పరతత్వాన్ని స్మరించడమే ప్రవిలాప దృష్టి అంటున్నాడు భగవాన్. దాని వైపు మనం దృష్టి సారించగలుగుతున్నావా? మనకేమవుతుందంటే మన నేను బయటకు వస్తుంది. అందుకే భగవాన్ ఏమంటున్నాడు, జగత్కర్త యొక్క పాత్ర నీవు పోషించాలని ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయకు. చేశావా దెబ్బతింటావు. అందుకని లక్ష్మణ శర్మ లాంటి మహనీయులకి నిజంగా ఇది ఎంత గొప్పగా అర్థమైందంటే, ఆయన ఎంత దూరం వెళ్ళాడంటే అరుణాచల వార్తికంలో మోక్ష కారణ సామర్థ్యం భక్తిరేవ గరీయసి భక్తి ప్రకారే సర్వస్మిన్ విచార పరమోత్తమ అన్నాడు. భక్తిలో ఆత్మ విచారణ పరమోత్తమం అంటున్నాడు. భక్తి మార్గంలో అంటే ఏంటి? మనస్సు అనేది మాయా అని చెప్తాడు ఆయన అందులో. అందుకు నీ సగుణ నిర్గుణం, సాకార నిరాకారం, మరి ప్రవృత్తి నివృత్తి, ఇవన్నీ మార్గాలే. ఇవన్నీ తత్వం యొక్క వివిధ రూపాలే. తత్వం వీటన్నింటికి పరాత్పరంగా ఉంది. ఆ తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీనికి ఆధారం ఏమిటంటే ప్రబోధ సుధాకరం రాస్తో సగుణ నిర్గుణైక్య ప్రకరణం అనే అధ్యాయంలో శంకర భగవత్పాలు మొట్టమొదటి శ్లోకంలో చెప్తారు, శృతిభి మహాపురాణై సగుణ గుణాతీతైరక్యం యత్ప్రోక్తం గూఢతయా తదహం వక్ష్యేతి విశదార్థం అంటున్నాడు. ఏది సగుణ నిర్గుణంగా అతి రహస్యంగా చెప్పబడిందో శృతులలో పురాణాల్లో, దాన్ని నేను విశదంగా చెప్తున్నాను అంటున్నాడు. అందుకని భగవాన్ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ టు ది సాధకాస్ ఆన్ ది స్పిరిచువల్ లైన్ ఈ మెయిన్లీ భక్తి జ్ఞాన విరోధం కాదని, అహంభావము, అహం స్ఫురణ, అహం వృత్తి, ఆత్మవిచారణ అంటే ఏమిటి అని, ఇంకొకటి మనస్సు వేరు చిత్తం వేరు. యు ఆర్ టేకింగ్ ది రిఫ్లెక్టెడ్ కాన్షియస్నెస్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ కాన్షియస్నెస్. అందుకే శంకరుల యొక్క మాయ మిథ్య రెండు నీకు అర్థం కావాలి అన్నారు, లేకపోతే అర్థం కావాలి. అందుకని శంకరులను అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ క్రిటిసైజింగ్ శంకరాచార్య, ఫస్ట్ రీడ్ నాట్ ఓన్లీ రజుసర్ప భ్రాంతి, మరీచక న్యాయం కూడా చదువు, అది అర్థం చేసుకో, అప్పుడు వెళ్ళదు. అందుకు మనస్సు అంటే ఏంటి, చిత్తం అంటే ఏంటి, దృశ్యం ఏంటి, మాయ ఏంటి, అద్వైతం ఏంటి, భగవాన్ యొక్క వైభవం నాయన ఎట్లా చూశారు అనే వాటిలో 1-2 చూసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ వారం మనం చూసుకుందాం. పూర్ణ భక్తి జ్ఞానం అంటారు భగవాన్. ఆయేతుక భక్తి, అనన్య భక్తి, పూర్ణ భక్తి, ఇవి జ్ఞానానికి పర్యాయ పదాలు. భగవాన్ ఏం చెప్తున్నాడు? అనన్యాశ్చింతయంతో అనే చోట
నీవే పరమాత్మ అనే భావనతో చేయడం. ఇక్కడ తెలుగు వారికి ఒక మిస్టేకన్ నోషన్ క్రియేట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లాంగ్వేజ్. దిస్ వాజ్ స్టేటెడ్ బై సాధు ఓం యాజ్ టాట్ బై మురుగనార్ అండ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ బై మైఖల్ జేమ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అదేంటంటే పరుడు నేననే భావనా భేదమే పరమోత్తమము. దట్ వాట్ భగవాన్ స్టేటెడ్. భగవాన్ నెవర్ స్టేటెడ్ నేను పరుడనే అని అల్లా. పరుడు నేననే భావనా భేదమే పరమోత్తమము. సా అహం, అతడే నేను, నేనే అతడు కాదు. అందుకని భగవాన్ ఏమన్నారు, అహం బ్రహ్మాస్మి. అన్నగత జీవులు అహం బ్రహ్మాస్మి అనేది ఒక అద్వైత ముక్త స్థితి. అది ఆ స్థితిని నువ్వు స్మరణగా చేయకూడదు. నువ్వు అది స్మరణగా చెయ్యాలి అనుకుంటే బ్రహ్మ అహమేవ అస్మి అనుకో. అందుకని భగవాను ఎంత ఆశ్చర్యంగా రమణ పరవిద్యోపనిషత్తులో ఒక్క మాటలో ఈ అద్వైత తత్వానికి చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ఇది ఇచ్చేశారు. ఓన్లీ వన్ శ్లోక స్టేటెడ్ బై లక్ష్మణ్ శర్మ, ది టీచింగ్ ఆఫ్ భగవాన్. విశ్వం పరో జీవ ఇతి త్రిరూపం విభాతి సత్యం పరమేకం ఏవ జ్ఞానం భవేన్నైవ తు వాద ఏష జ్ఞానం తు అహంకార వినాశ ఏవ. ఒక్క పరతత్వమే ప్రపంచము, పరమేశ్వరుడు, జీవుడు అనేది 3 రూపములలో భాషిస్తుంది. దీనిని ఒక మతంగా ప్రతిపాదించు వాదము జ్ఞానము కానేరదు. అహంకార నాశనము మాత్రమే జ్ఞానము. భగవాన్ ఏం చెప్తున్నారో వినండి. ఈ పూర్ణ భక్తిని జ్ఞాన విచారానికి జ్ఞాన భక్తులనే వారి అవిరోధ భావంతో ఏకకాలంలో సాధన చేసి ఆత్మ విచారణ కొనసాగించు అంటారు భగవాన్ గురువాచక కోవైలో. దీన్ని డైరెక్ట్ గా నాయన అందిస్తున్నారు చూడండి. అశ్యత్వదీయ పద పంకజ కింకరస్య దుర్భాగ్యపాక విపరీకృత పౌరుషస్య ప్రాణేశ్వరీ ప్రమద లోకపతే రూపాయం వీక్షస్య తారుణ విధో నిపుణే త్వమేవా అని చెప్తూ కావ్యకంఠులు ఎలా చెప్తున్నారో చూడండి. సంసోధ్యమాగమజాలం సారాంశం ప్రవదామః స్కందాంబా పద భక్తి ముక్తై చ అథ విముక్తై. నీకు భుక్తి ముక్తి కూడా ఇస్తుందని చెప్తారు. అమ్మ పాదాల్ని ఆశ్రయించడం అనేది చెబుతూ అక్కడ మన మార్గాన్ని చెబుతున్నారు నాయన. చూడండి భగవాన్ బోధ వారికి ఎలా అర్థమైందో. కీస కిశోర న్యాయాత్ కారణ రూపం తవాంబ యోగి దత్తే ఓతు కిశోర న్యాయాత్ భక్తం పరిపాసి కార్యరూపేణ. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోగలిగితే మిగతా విషయాలు తర్వాత చూద్దాం. దృగ్దృశ్య వివేకంలోను మనస్సు చిత్తంలో నాయన చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఆత్మ తేజస్సు బహిర్గతమైతే మనస్సు, అంతర్ముఖమైతే అది ఆత్మే. మనస్సు దాని యొక్క ఈ చంచలత్వాన్ని కోల్పోయి ఆత్మస్థితిలోనే ఉండిపోతుంది. అది పరిశుద్ధ మనస్సే, అదే ఆత్మ అంటారు భగవాన్. దీన్ని కావ్యకంఠులు ఉమాశాస్త్రంలో ఎలా చెప్తున్నారో చూడండి. మన ఏవ చిత్త సంజ్ఞం వ్యవహరతాం విభజన అభిజ్ఞానం కవిలోక వ్యవహారస్తదీర్భ్య అన్యత అంటారు అని వారు. చిత్త ఏక పదార్థత్వాత్ చిచ్చిత్తానభిశిష్యతే తస్మాత్ గుణత్వం జ్ఞానస్య శంకరేణ నిరాకృతం. ఇది శంకరుడి మతం. జ్ఞాతుర్జ్ఞానం స్వరూపం చ గుణోనాపి చక్రియ యద్విశ్వస్వరూపేణ వైశిష్యమనవస్థితం. గుణము గుణము గలవాణ్ణి నువ్వు భిన్నంగా చూడలేవు, వాక్కుతో చెప్పగలగాని. ఆ అద్వైత స్థితి వచ్చింది కాబట్టి తవ విధాంపతే తవ కృపా ఇది అన్నాడు. నీ జగదహం పరస్వరతి మే త్రయం సదపితం గిరా తవ విశంశయం అని కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు చిత్వానంలో. నాయనకి ఏం జరిగిందో అది జరిగింది కాబట్టి నాయన చాలా స్పష్టంగా దృక్కు దృశ్యము 2 తత్వాలనే భేదభావం పోవటమే దృశ్యభారితం అనే మాటకి అర్థం అని భగవాన్ చెప్తే నాయన ఏం చెప్తాం చూడండి. ఇవాళ మోడర్న్ సైన్స్ అంతా దీనికోసం స్ట్రగుల్ అవుతుంది. నయన దృశ్యో అదంతరం తదమరస్తుతే తవ పరం ప్రతిక్షణం వినస్వరానయే విసృజ్య గోచరాన్ సమర్చయేశ్వరీం మనో వివిచ్య విశ్వశాయం. అది చూడగలగాలి. ప్రతి దాంట్లోనూ పరమాత్మ తత్వాన్ని, నశించే దాంట్లో నశించని తత్వాన్ని చూడాలి. అంటే భగవాన్ యొక్క బోధని నాయన ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నారు మనం అర్థం చేసుకుంటే మనకి అర్థమైపోతుంది. అవతార శర్మ గారు రాసినట్టుగా ఏంటి రమణ వాక్ రథచోదకాయ నమః. ఆ నామం ఎంత
సంస్కరింపబడి పరిపూర్ణంగా అది ఫలవంతమైందో నాయన ఎడల మనకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. భగవాన్ యొక్క బోధని నాయన మాటల్లో ఈ మాత్రం స్మరించుకునే సదవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు రమణ కేంద్రం వారికి, సత్సంగానికి, కలవరాయి సత్సంగం వారికి, రమణ భక్తావలందరికీ కూడా నేను నమస్సుమాంజలు తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో భగవతే శ్రీ రమణాయ. చాలా సంతోషం అండి హేమంత్ కుమార్ గారు. చక్కగా ఆయన యొక్క మాటల్లో భగవాన్ బోధల్ని చక్కగా వివరిస్తూ వస్తున్నారు. దీన్ని ఇంకా మీరు వచ్చే సత్సంగంలో కూడా ఇంకా కొంచెం చెప్పాలని మా అభ్యర్థన. ఇప్పుడు మనం ప్రతి సత్సంగంలో కూడా మనకి నాయన గారు ఇంద్రాణి సప్తసతి 100 సంవత్సరాల కిందట చేసి ఇచ్చారు. దానిలో ఒక స్తబకాన్ని పారాయణం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ప్రతి సత్సంగంలో కూడా. ఇప్పుడు ఈ సత్సంగంలో 7వ స్తబకం, 7వ శతకంలోని 2వ స్తబకం అంటే 27వ స్తబకాన్ని, 26వ స్తబకాన్ని శ్రీమతి కృష్ణకుమారి గారు పారాయణం చేస్తారు. అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల హరిసుపరిత ప్రసాదమధికం దానమమల విషేపరసనం మహేంద్ర మహిళా విలాసహసితం మదంతరతమో ధనోతు విగతం ప్రసూస్త్రిజగతః ప్రియామధవతః కృపాకలితయా కటాక్షకలయా నిదాంతమగతే వికుంఠమతే వినోతు భరతక్షతే కుశలం పురా సతీమతి స్వమీసి పురదో నవస్తనుతా బుధంగతీమతి అనంతరమభూత్ సరోజనయనా తనుస్వరపదేర్విలోచన సుధా పరిత్ర విగుణా సతోషిధిషణా నవస్తునురిహ ప్రపంచమవసి అసిస్వరబలా ప్రయాసురపతేర్యత్తవాసి స్వరూపకదనం ప్రజాపతి పదే పురాణ పురుషే స్మృతాత్మదితం సురాసురానుతే జనార్దన పదే రమాసి పటమే సదా శివ పదే శివాత్మజరే ఉషాయిన పదే స్వధానల పదే పురందర పదే స్వమీశ్వర సచి యదా రుచి విదుపదాని కవయా స్థితిచ్చ చితిమాన్ యువామృజుగిరా అమేయమమలం పురాణ పురుషం తదీయ విభవాభిరాయ విరమే వదంతి కవయ పదైర్బహువిధే తదైవ భవతిం తతో మతాభిధ నభశ్చ పవనస్వరశ్చ పరమాత్మతిచ్చ విదుత ప్రతిచ్చ మహిషా సుధాంశుధనలో జలంచ పృథివీ సవిత్ర యువయోర్విపటలి అపార బహుళ ప్రమోదలహరి సతక్రిలచిత పరత్ర విదత పునర్వియదితం పరిచ్చ నిఖిలం జగత్తి దదతి పరా విజయతే నయద్యపి పరాత్ పరేణ వసితే సరోజనయనా వపుః గజే తదాపి నమతామతీరనుసుధా యమేయ విభవే దదాసి చాతను సహస్రభువన ప్రపాలన కృపా సమస్త మరుతాం గణిస్య విపున సదా శశిముఖి శరీర మృదుజా జగచ్చితురితే సచీ విజయతే కులం బహువిధం బలం నపజయో కథన విపదస్తరీమ భరతః సమర్థమధునా విపద్విధుతయే తవాంబచరణ వజామి శరణం సమస్తమపి చ స్వదేశ విదీర్షం విధానపతిలం బభూవ విపులం అభాగ్యదమన క్షమం తదునా తవాంబచరణ వజామి శరణం
निजामम जनो निदान्तमगते न कुक्षिभरणे प्रियं प्रभवति महेश्वरि कृपा मरन्दमधुना तवाम्बचरण व्रजामि शरणम् अदृष्टकनकं कुलं मम चिराधुर्यायुधमिदं निराशिमभितः स्वभावित इव प्रबुद्धमभवात् तवाम्बचरणं भजामि शरणम् अवीरचरितं विपालकथं निराशविभवं चिरान्मकुलम् इदं मम मनो निकृन्तते मुहुः स्तवाम्बचरण भजामि शरणम् चिरास्मृति पदादपुच्यते मजे तपोबलभवं तमाशविभवं स्वदेशमधुना पुनर्गमयितं तवाम्बचरण भजामि शरणम् हतञ्च विहुतं धृतञ्च विदुतं रुदन्तमभितो विशिष्टकरुणे इमं स्वमीयं शिवं गमयितं तवाम्बचरण भजामि शरणम् क्षमाय सुकृतद्विषा विहरितां शिवाय च शतां प्रपञ्चसुहृदां निजस्य मनसो बलाय च परे तवाम्बचरण भजामि शरणम् जयस्तु सुकृतं द्विषत्सु परितः सतामपि कुले बलेन रहिते कले प्रिययुगे कलौ परिणते तवाम्बचरण भजामि शरणम् अभाति सुकृते निगूढविभवे विभाति दुरिते फलानि दिशति विधानविकले मनस्य भयते तवाम्बचरण भजामि शरणम् पटौ प्रतिभटे गदा प्रतिभये नतान विधावितीव निपुणम् सुपर्वभुवनं क्षितीशदयते तवाम्बचरण भजामि शरणम् अमर्यपटले किरीटमणिभा भुजङ्गकिरणं निदान्तमरणं विपत्तिदमनं तमःप्रशमनं तवाम्बचरणं भजामि शरणम् विनष्टविभवामिमां पुनरपि श्रिया विलसितां विदुतामजरे स्वजन्मपृथिवीश्वरी सदयते विसर्गणेपते कराय पठताम् सुवर्णवसुधाति नदोसुदस्सो जलोदितगति स्तवोऽयमनघा गणपते करोति विदितं भयस्य भरतक्षमातलाजुषम् చాలా సంతోషం అండి. చక్కగా ఈ స్తబకాన్ని పారాయణం చేసి వినిపించారు. ఇప్పుడు I request Sri Krithivasan garu to share us his selected verses from Sri Ramana Gita. On this occasion, I would also be happy to share that Sri Arunachala Ramana Ganapathi Satsang for the past 3+ years are sending every morning a verse from Bhagavan or Nayana's compositions, and also sometimes about them by their disciples and devotees. So as part of this everyday morning verses, Sri Arunachala Ramana Ganapathi Ashramam Kalurai, they have started on Sri Ramana Gita from today, and with the Prarthana Shloka that series has started by Bhagavan's blessings. We're happy that Sri Krithivasan garu is going to share some few selected verses from Sri Ramana Gita with us. Namo Ramana. You are able to hear me, sir? Yes, sir. Namo Ramana. Okay. Namo Ramana. Om Namah Pranavartaya Suddha Jnanaikamoortaye Nirmalaya Prasantaya Dakshinamurtaye Namaha Antaryascha Bahirvidhutatamiram Jyotirmayam Sashvatam Sthanam Prapya Virajate Vinamatam Ajnanamunmulayan Pashyan Vishwamapidam Ullasatiyo Vishwasya Pare Paraha Tasmai Sri Ramanaya Lokagurave Shokasya Hantre Namaha.
My pranams to all the participants of this satsang. We are commemorating the 101st Aaradhana of Bhagavan's mother, Algammal, Matrubhuteshwara. And as the previous speakers mentioned, the participation of Kavyakanta and his Sahadharmini, Visalakshi Amma, is immense in the coming up of this Matrubhuteshwara temple. I will just start with that and then go to the other verses from Ramana Gita. In the 13th chapter of Ramana Gita, there is a very important question and answer from Bhagavan, which was taken up by Kavyakanta on the day mother merged in Arunachalam. We all know that in the third week of May in 1922, in Bhagavan's presence, with the sparsham of Bhagavan's hands, Algammal breathed her last. All the vasanas that were raging through within her, Bhagavan made them all subside within the heart, and he did not leave the place or remove his hand till the time all the vasanas were extinguished and the body and the life left the body, in a state where there was no further emergence of any kind of a life. So he saw to it. And Kavyakanta was a witness to all these things. He was sitting next to Bhagavan and he was watching Bhagavan, with his Asta Diksha, trying to quell all the raging vasanas within the mother and then finally liberate her also. Mother's face became very bright after the life left the body. One could see very easily, at least Kavyakanta could discern it very, very keenly. He was able to discern that she has become a mukta. So then the discussion started. After this particular part was over, Bhagavan became totally indifferent to any other thing that went on there. It was as though that he fulfilled his commitment, his obligation to his mother, and afterwards he became just a witness to whatever happened. He did not take part or he did not give any instructions to anybody afterwards. He just sat there and watched the whole proceedings. Then the discussion started between Kunjuswami and others, what to do with mother's body. Where do we take the body for the final rites? Should there be a samadhi for the mother, or should there be a funeral, a dahanam? This was the discussion that was going on, and that is when Kavyakanta stepped in and then he recollected the conversation. In the Ramana Gita, it was all recorded, and he reminded the people as to how Bhagavan felt at that time. In the presence of Bhagavan, he was recollecting the whole thing. The question was asked by Visalakshi Amma. She asked Bhagavan in the 13th chapter, Jivantya eva muktaya, mukta. She uses the word, a feminine gender for this word, muktaya. Jivantya eva muktaya. When a female becomes a mukta, dehapato bhavedyati. If the body falls down at the time of mukti, dahanam va samadhirva. Karyam yuktam anantaram. What is to be done afterwards? What is the appropriate action to be taken up afterwards? Should it be dahanam or should it be samadhi? This was the question that Visalakshmi Amma asked Bhagavan. And Bhagavan gave a categorical answer which is so beautiful. And so beautifully captured by Kavyakanta also. Jivan Mukta, again, the female gender is used by Bhagavan. Jivan Mukta, a female who leaves the body as a mukta,
Na dahya syat. She should not be burnt. The body should not be, put on the funeral fire and then burnt. Na dahya syat. No dahanam is to be done for that body, because tadeho hi suralayam, he says categorically, that deham, where this mukta left the body, that deham is suralayam. It has to be worshipped as the alayam of a god. This is what he replied at that time. So this was recollected by Kavyakanta, and then he told everybody that let us take the body down the hill, and then at appropriate place, let us erect a samadhi for the body. And this was carried out, and we all know a small temple came up at that time. A lingam was established on the body, and then the samadhi pit was also dug according to the Shastram. Tirumalar, yes, a Tamil saint, had prescribed as to how Jivan Mukta Samadhi had to be erected, and all that thing was carried out. And then finally a lingam was also established over the body, mother's body, and a small thatched structure sprang up in that place. And we all know that a few months later, Bhagavan himself started living near that place permanently, and an ashram came up around him. And every day the puja was also conducted for Amma's in the Matrabhuteshwara temple as per Kavyakanta's instruction. And Kavyakanta composed 6 shlokas on Bhagavan's mother. He called it as Saundaryamba Shatkam. Beautiful set of 6 verses were composed by Kavyakanta. So the participation and the part that Kavyakanta played along with his wife is immense in the today's structure of Ramanashramam, because Ramanashramam itself came up because of mother's temple, and the whole thing have grown over a period of time, and today it has become the center for the world. And whoever wants to know about the real Advaita, they visit that place, and it is a very important Advaitic center today, all because of what happened 101 years back in 1922. With the help of Kavyakanta, the whole temple was constructed at that point in time. So with this brief mention about Matrabhuteshwara temple, I will move on to some select verses where Bhagavan's Upadesham was very beautifully brought out in the Ramana Gita. The 3rd chapter, Daivarata asked this question to Bhagavan. Kim kartavyam manushyasya pradhanam iha samsritav. This is the question. What is the most important activity for a man in this world? That's the question. What should he do? What is the most important occupation of a person? Bhagavan gives a categorical answer. He says, Swasya Swarupam Vijneyam. One should know his self. Pradhanam Mahadichata. This is the most important part of a man's Purushartham. The aim of a man should be to know his self, and all the concentration in his life should be in this particular direction. Mahadichata. He should develop an immense desire to liberate himself and know himself, who the real self is. This is what Bhagavan replied, and he goes on to say, Pratishta yatra sarvesham phalanam uta karmanam. This is the ground. This is the anchor on which everything will be done afterwards. Most important thing is only this. And then once you know yourself, everything else follows suit later on. And then all the karmas, all the phalas, everything is based upon this final release and then final realization of oneself. So this is a very categorical answer and beautifully captured by Kavyakanta. But then the next question, immediately afterwards, Daivarata does not stop with this answer. He asks further question.
Swasya Swarupa Vijnane Sadhanam Kim Samasata. What is the sadhanam that one has to employ in knowing oneself? Swasya Swarupa Vijnane Siddhyet Kena Prayatnena Pratyak Drishtihi Mahiyasi. Pratyak Drishti, that Atma Drishti, Swatma Drishti. How does it come about? What kind of a prayatnam, what kind of an effort one has to make in order to do this? So this is a direct question about the sadhana, and then Bhagavan gives his, the unique answer that he always gives for such a question. He says, Vishayebhyaha paravritya vrittihi sarvaha prayatnataha vimarshe kevalam tishtet achale nirupadhike. He says, it's a beautiful structure, a beautiful poem constructed by Kavya Kanta. He says, Vishayebhyaha paravritya. Actually, Hemanth Kumar Garu quoted this equivalent verse in Upadesa Saram in his speech just now. Drishyavaritam chittam. One has to withdraw attention from all the Vishayas. Bhagavan calls it as Drishyam, and here Kavya Kanta calls it as Vishayebhyaha. Vishayam, all the sensory objects. It includes all the thoughts, all the perceptions, everything that goes on in the mind, all the sensations of the body, and all the inputs that flow into the human being through the senses. All those things, they're all Vishayas. Vishayebhyaha paravritya. Because our attention, our awareness flows out through the senses, and then it lights up a world around us. We see a world only because of the activity of the senses along with the mind. And the awareness that the mind receives from the self, from the Atman, it is all thrown out through the senses, and then the entire world is visible to you, and then our mind always goes after these worldly affairs, and then there is no moment in which the mind wants to think back upon itself, look within itself. It always is flowing out. It is always outward facing. All the senses are designed in such a manner, they are outward flowing, and then the mind just does not, turn within itself and look within itself. So Bhagavan says, the reason, the method by which one knows oneself is to first control this outward flowing mental activity. Vishayebhyaha paravritya. What Bhagavan later on, after 20 years, this Upadesa Saram verse was composed, and you can see the remarkable similarity. It is just echoing whatever Kavya Kanta captured in the Ramana Gita. Paravritya, varitam, they are the same. Paravritya, pulling it back, turning it back within oneself. Vishayebhyaha paravritya, vrittihi sarvaha prayatnataha. All the thoughts, the attention on the thoughts are also to be withdrawn. The attention should be withdrawn from the thoughts, from the Vishayas, and then with effort, because it is not going to be taking place without any effort. Man has to make an effort in the beginning, till the time the whole activity becomes effortless. But till that time, the efforts have to be employed constantly. And then the second sentence is also equally important. Vimarshe kevalam tishtet achale nirupadhike. The key word is nirupadhikam. Nirupadhikam means objectless. Normally it means without any upadhi, but in this context it means objectless. That is, you should not concentrate on any object, but it should be on the subject I, vimarshe. The examination, the deliberation on the self has to happen. Kevalam tishtet, only that. The entire attention has to be focused within oneself, with the attitude of introspection, with the attitude of quest. There should be an inquiring attitude of the focused mind. Achale, he uses a word achale. Achale is a steady focus.
a continuous, steady focus within oneself is the method of realizing one's own Swarupam. This is the reaching one's own Swarupam. So, if you see the Upadesa Saram verse, Drishyavaritam Chittam, you stop the outward going Chittam and then you turn it to an Atmanas Chitva Darshanam. The Atmanas Chitva Darshanam is what is meant by this Nirupadhike. Atmanas Chitva Darshanam is focus on the subject, subject I. The subject I alone is caught hold of by this attention, by the mind's inward looking attention, and that is the way one has Tattva Darshanam. Chitva Darshanam, Tattva Darshanam says Upadesa Saram. So one can see the echo that Bhagavan had from Kavya Kanta's initial verse in Ramana Gita in chapter 3. In the words of Devarata, this instruction was given. Now I will take up the fourth chapter, I think, where Kavya Kanta himself is asking a question which is also very, very important. And the uniqueness of Bhagavan's method is brought out here in this question and the answer by Bhagavan. The question is, Kavya Kanta is asking, Aham Brahmasmi Vrittihi Kim? Uta Brahma Vrittihi Kim Jnanam Muni Kunjara? Uta Brahmaham iti dhihi dhiraham sarva mityuta atava sakalam chet etad brahmeti jnanam uchyate. He is actually asking 4 questions in this verse. The question that he is asking is, what is the correct method of this Vedantic meditation? Should one employ the vritti known as Aham Brahmasmi and then catch hold of that? Or is it Brahma Aham, Aham Brahmasmi or Brahmaivaham? Like as Hemanth Kumar very nicely pointed out, which is the correct method? Is it Aham Brahmasmi or Brahma is I? Is this the method by which one has to concentrate? And he asked 2 more questions. Is it is it the contemplation that Aham Sarvamiti, all these things around me, I alone am all these things? Is that the way to meditate? Atava, if not, Sakalam Chet idam brahmeti jnanamuchyate. He says, should I concentrate on whether I am everything or should I think everything is within me? Which is the correct method of concentrating? Out of these 4 methods, which is the correct one? Kavya Kanta is asking. Is it the thought I am Brahman? Or the thought Brahman am I? Or I am all this? Or all this is me? So 4 methods Kavya Kanta wanted to know which is the correct method of doing the meditation. Bhagavan's answer is exemplary. He says, Vrittayo Bhavana Eva. All these things which are vrittis, which are thoughts, they're all just conceptual. Bhavana Eva. Bhavana is a concept. So you will be employing your mind while generating this concept or this bhavana. Vrittayo Bhavana Eva. Sarva Eta na samshayaha. Without any doubt, I can tell you all these are only concepts. Swarupa Sarupa Avastitim Shuddham Jnanamahur Manishinaha. The actual Jnanam is Swarupa Avastiti. To inhere, to abide in that subject I am, Swarupa Avastiti. The wise say, the meaning of this verse is, the wise say, pure inherence, that is resting in one's own pure form as the timeless spirit, is true knowledge. Resting in one's own form is true knowledge. Nothing else, says Bhagavan. Everything else is just a concept of the mind. Why does he say this? Because according to him, if the mind is kept active in all this meditation,
it is not possible to get rid of the mind at all. Bhagavan's technique is a little different from the Vedantic meditation, which is indicated by Aham Brahmasmi or Brahmaivaham. All these meditational techniques are keeping the mind alive. They do not look away from the mind. Bhagavan says the Vicharam path, where the mind is taken and the focus of the mind is on the subject I. The subject I is the conscious aspect of the ego. The ego has got two components. One is a conscious entity. The other one is an achetana entity, something which is not chetanam, something which is of the nature of an object or an insentient thing. Even thought is also achetana. Only the subject I alone is the conscious aspect of the compound mixture called the ego. So what Bhagavan says is, keep your focus on the subject I. When you do this, then you are bypassing the mind completely. There are no vrittis employed in this. There is no bhavana employed in this. What is employed is just an attention on the consciousness. Attention on consciousness is another form of saying you are becoming aware of awareness. This awareness itself is turning back on itself and not going out into the Vishayas. It is turning back on itself. When this happens, when this awareness becomes conscious of itself, then the relative subject called the ego falls down. Oh, this is the best method and the fastest and the most direct method of catching the self and then becoming a liberated soul, according to Bhagavan. That is why he says, don't employ any of these bhavanas, and pure concentration on the aham is the method that is suggested by Bhagavan. Anyway, from this serious subject of these two questions, I would like to jump to the 18th chapter of Ramana Gita, where Kavyakanta is talking about the Mahima of the Siddhas, the glory of the Siddhas, Siddha Mahima. That is the subject. And then the entire chapter is devoted to Bhagavan and his characteristics. I will just take a couple of verses from that, because each one of the verse in 18th chapter is a gem by itself. We don't have that time. I will just pick one verse, two verses. And this is with respect to Kavyakanta's vision of Bhagavan as Skanda himself. As we all know, he had a vision of Bhagavan as Skanda when he saw a light beam appearing and touching Bhagavan's head 6 times and moving away when he was in the Pachayaman temple, meditating in front of Bhagavan. He saw this vision. This 6 times a light touching Bhagavan's shiras and leaving immediately made Kavyakanta realize that the one that is sitting in front of him is none other than an Amsha of Skanda Subramanya, Lord Subramanya. So from that time onwards, all his description of Bhagavan in some way or the other would refer to Bhagavan as Skanda. So in this chapter, there is a very interesting, description of Bhagavan. If Skanda is there, where are his consorts? Where are his spouses? We know that Skanda has Valli as one of the spouses and Devasena as the other consort. There are 2 consorts for Lord Subramanya. So how Kavyakanta is going to handle this particular subject of a consort for Skanda Ramana? Let us see now. This verse is beautiful for its actual structure, poetic beauty, as well as the meaning that it conveys. Parinatamra palaprabha vigraham chalatarendriya nigraha sagraham amrita chidghana valli parigraham mitavacho rachitagama sangraham.
uses the word graham in so many different ways. Vigraham, which means a murti. Indriya nigraha sagraham, one who catches hold of the indriya nigrahas in a very, very steady grip. Nigraha sagraham. And then he says, Amrita chidghana valli parigraham. He is embraced by a valli, a creeper, a lata, a creeper known as awareness. Awareness is embracing Bhagavan completely all the time, and that is his valli, that is the creeper, that is his consort. Amrita chidghana valli parigraham. Parinata amra palaprabha vigraham. Parinata amrapalam, mango. Parinata amrapalam is a fully ripe golden colored mango. So he is referring to Bhagavan's color, which is golden in nature. Om Hiranya Bhahave, Hiranya Varnaya, Hiranya Rupaya, Hiranya Pataye, Ambika Pataye, Uma Pataye, Pashupataye, Namo Namaha, says the Shiva Upasana mantra. So the Hiranya Varnam, Parinata, Amrapala, Prabha Vigraham. And then he says Chalatarendriya Nigraha Sagraham. The one who has got a firm grip on his senses, on his indriyas. And he says Amrita, the immortal awareness, is embracing him all the time in the form of a creeper, like a creeper would do, go around a tree. This awareness is fully embracing Bhagavan, and she is the valli, he says. Mitavacho rachita agama sangraham. In just a few words, he will be able to express Akila Agama Sangraham, whatever is expressed in all our Agamas and Shastras and Vedanta Granthas, all those things are expressed by him in very few words. Sangraham. Sangraham is a very concise exposition of Agama. And the final verse that I would lake up today, with that I will end. Yasya dhunapi ramani yabhava Girvana loka pritana shubhavritti rupa samshobhate shirasinapi manojagantas tattadrisham grihinamapi adipam yatinam. Now the next consort, Devasena. Who is Devasena for Bhagavan? Who is a Naishtika Brahmachari? How do you bring a consort for him? So he says, his poetic excellences, Ramaniya Bhava, that beautiful damsel, Girvana Loka Pritana. She is the daughter of the heavenly abode. Girvana Lokam is Indra Lokam. Devasena is the daughter of Indra. So he says, Girvana Loka Pritana, Shubhavritti Rupa. She is present. Devasena is present in Bhagavan as Shubhavritti Rupa. She takes on the auspicious qualities, and we can see them in the Vigraham of Bhagavan. Auspicious qualities. Everything about him is auspicious. His smile is auspicious. His words are auspicious. Everything about him is auspicious. So he's bringing that particular bhavam. Shubha vritti rupa. Samshobhate shirasinapi manojagantha. But there is absolutely no what we call as kamam involved in this whole thing. Tattadrisham grihinamapi. This is adrisham. This is something that is amazing. Grihinamapi adipam yatinam. He is a grihastha because he has got two wives now. Valli on the one hand in the form of awareness, and Devasena in the form of Shubhavritti Rupam, or every auspicious quality. By possessing these two things, he has become a grihastha, but yet he says he remains as a chief of all the sannyasis. Adhipam yatinam. He is the chief of all the yatis. So this is an amazing picture of Bhagavan painted by Kavyakanta in the 18th chapter. 18th chapter is full of such great gems of verses. So because of lack of time, I have not taken up the other verses. So with this, I will conclude my talk today. And I am very thankful to the organizers of this satsang. It's been going on in a beautiful way, even after the passing away of Parasara Narasimham Garu. I really congratulate
And it gave me a great delight to be part of this satsang today. Thank you very much. Namaskaram, Krithivasan garu. It was a great delight to hear you again in the way like the selected verses of Ramana Gita. You have given the gist of Ramana Gita in these verses, so that any person who want to really dive deep into this Ganga, as the Prarthana Shloka says, this is the Ganga which has been, Ramana Gita is the Ganga which has been started at the top of Bhagavan, Ramana, and it is flowing through the words of Kavya Kanta. So you are given the gist of it, and all the seekers, all the devotees who want to dive deep into it can dive into this Ganga and cleanse them and get what is needed for them, and appropriately raise their devotion to Bhagavan, and also raise what to the level of what Bhagavan always states, to look into you and gain that divine knowledge of self. Thank you for giving this. It is again the great structure of how Bhagavan and Ganapati Nayana works around. Sri Ramana, Arunachala Ramana Ganapathi Ashramam devotees, we have seen many number of times how this divine play happens, and today is again an example of that. We have not planned this ahead of time about asking you on giving the selected verses of Ramana Gita, nor the start day of Ramana Gita as a daily verse from Arunachala Ashramam starting today. So this is a mere coincidence that happened, and we should cherish this, and we all will dive deep into it every single day without any miss or focus. With all full focus, we'll work on it. Now that said, Ganapati Muni గారు ఎప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, తన భక్తులకి, శిష్యులకి, బంధువర్గంలో ఉన్న అందరికీ కూడా అన్ని ఉపద్రవాలను ఉపశమింప చేసుకోవడానికి రేణుకా గీత పారాయణం నిత్యం చేసుకోండి అని. దాన్ని పరాశర నరసింహం గారు కూడా ఎప్పుడు, మా తండ్రి గారు ఎప్పుడు కూడా ఏది ఇంట్లో వచ్చినా ఉపద్రవం వచ్చినా ఆయన నాయనగారు చెప్పారు చేయండి, నాయనగారు చెప్పారు చేసుకోండి అంటూ మాకు అంతటి ధైర్యాన్ని ఎప్పుడు ఇచ్చేవారు. అదే పురస్కరించుకొని మనం ప్రతి సత్సంగంలో కూడా శ్రీ రేణుకా గీత పారాయణం చేస్తూ ఉంటాం. ఈసారి ఆ రేణుకా గీత పారాయణాన్ని చిరంజీవి రమణ సనత్ కుమార్, చిరంజీవి రమణ వాసిని పారాయణం చేస్తారు. చరణ రేణుకా జగదధీశ్వరి జయతి రేణుకా దేవతా శిరో దేశలాలితం రేణుకా పదం దిశతు మే ముదం కుండలీపురీ మండలం మహః కిమపి భాసతా మమ సదా హృది మస్తకైతవం వస్తు శాశ్వతం అస్తి మే సదా శస్తదం హృది ఆదినాదితే పాద పంకజం స్ఫురతు మే మనః సరసిజే సదా కేవలం పదో సేవకోస్మి తే వేద్మినేతర వేద సంయుతే హృదయతేణునః సముచితోణునా పరిచయోంబికా పాదరేణునా పాహి ముంచవా పాద పంకజం త్రిదశ సన్నుతే నత్యజామి తే చరణమంబతే యో నిషేవతే
पुनरयं कुचौ धयति किं कृति अहरहो गते रहसि चिन्तया धन्यतां गतो नान्यदर्थये स्मरचितो यथा शिरसि जाह्नवी जननि रेणुके मनसि ते कृपा अम्ब पाहि मां दम्भतापसी पादकञ्जयोरादिकिङ्करम् पुत्रमात्मनः पुण्यकीर्तने बहुकृपे कुतो मामुपेक्षसे अम्ब संस्तुते जम्भवैरिणा पाहि मामिमं मग्नमापदि तत्त्ववादिनः सत्त्वशालिनी त्वामजे विदुः सत्स्वरूपिणी त्वां प्रचक्षते सदय वीक्षिते वेदवेदिनो मोदरूपिणी संविदं विदुस्त्वामिदं प्रसू परमयोगिनः परमदेवते जननि कुण्डली पुरनिवासिनी परशुरामवत् पश्यमामिमम् तनयरोदनं श्रवणशालिनी शृणु सुराच्युते यदि दयाहृदि याचकस्तुतो भजनमीप्सितं तदपि दुर्लभं किमिदमम्बिके मास्तु वेतनं छिन्नमस्तके भजनमेव ते याच्यते मया तरलतारया जलजदीर्घया सानुकम्पया शीतपातया केवलं दृशा पश्य रेणुके तेन मे शुभं न च तवाशुभं किं करी भवत् सुरविलासिनी जयति कुण्डली नगरवासिनी मधुरमम्बते चरणपङ्कजम् तत्र यद्रतैः त्यज्यतेऽखिलम् चरणमम्बते चरतु मे हृदि यमनामये प्रार्थना मम भुजगकङ्कणा प्रभृति संस्तुते भुजभुवामरे जननि पाहि माम् कुण्डलीपुरी मण्डनायिका गणपतिस्तुता जयति रेणुका कुण्डलीपुरी मण्डनायिका गणपतिस्तुता जयति रेणुका कुण्डलीपुरी मण्डनायिका गणपतिस्तुता जयति रेणुका सकलामय प्रशमनं दुरितक्षयकारिकाङ्क्षितकरं च भवेत् सुरसुन्दरी जनसमर्चितयो हृदि रेणुका चरणयो करणम् ఇప్పుడు మనం ఈ సత్సంగాన్ని భగవాన్ అష్టాత్తరంతో ముగించుకుందాం. అలానే మళ్ళీ 2 వారాల తర్వాత జూన్ 18వ తేదీ మన సత్సంగంలో కలుసుకుందాం. ఆ రోజు మళ్ళీ కొన్ని మంచి విషయాలతో భగవాన్ యొక్క గణపతి ముని గారు మనకి ఇచ్చిన వాంగ్మయంలో జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం. వచ్చే ఆదివారం అంటే జూన్ 11వ తేదీ రెండవ ఆదివారం నెలలో ప్రతి నెల రెండవ ఆదివారం రోజు శ్రీ అరుణాచల రమణ గణపతి ఆశ్రమం భక్తులందరూ ఉమాసహస్ర సంపూర్ణ పారాయణం చేస్తుంటారు. దాన్ని పురస్కరించుకొని జూన్ 11వ తేదీ ఉమాసహస్ర పారాయణం 104వ పారాయణం అవుతుంది. దాన్ని చేసుకుందాం. అలానే ఇప్పుడు కుమారి రసజ్ఞ మనకి రమణ స్తోత్రాన్ని చేస్తుంది. నమో రమణ వాసు, నేను పారాయణ చేస్తున్నా. నమో రమణ. అపార సచ్చిత్ సుఖవారి రాసేర్యస్యోర్మి మాత్రం భువనం సమస్తం గుహాహితం తం రమణం గభీరం చింతావిహీనం హృది చింతయామి. ఓం మహాసేన మహోంసేన జాతాయ నమః.
ॐ श्री रमणाय नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ अखण्ड संविदाकाराय नमः। ॐ महौजसे नमः। ॐ कारणोद्भवाय नमः। ॐ जगद्धितावताराय नमः। ॐ श्री भूमिनाथस्थलोत्थिताय नमः। ॐ पराशरकुलोत्तंसाय नमः। ॐ सुन्दरार्यतपःफलाय नमः। ॐ कमनीयसुचारित्राय नमः। ॐ सहायाम्बा सहायवते नमः। ॐ सोणाचलमहोलीनमानसाय नमः। ॐ स्वर्णहस्तकाय नमः। ॐ श्रीमद्द्वादशान्तमहास्थले लब्धविद्योदयाय नमः। ॐ महाशक्तिनिपातेन प्रबुद्धाय नमः। ॐ परमार्थविदे नमः। ॐ तीव्राय नमः। ॐ पितृपदान्वेषिणे नमः। ॐ इन्दुमौलिना पितृमते नमः। ॐ पितुरादेशतः सोणशैलं प्राप्ताय नमः। ॐ तपोमयाय नमः। ॐ उदासीनाय नमः। ॐ महायोगिने नमः। ॐ महोत्साहाय नमः। ॐ कुशाग्रधिये नमः। ॐ शान्तसङ्कल्पसंरम्भाय नमः। ॐ सुसन्दृशे नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ स्थिराय नमः। ॐ तपक्षपितसर्वाङ्गाय नमः। ॐ फुल्लाम्बुजविलोचनाय नमः। ॐ चन्द्रिकासितहासश्रीमण्डिताननमण्डलाय नमः। ॐ चूतवाट्यां समासीनाय नमः। ॐ चूर्णिताखिलविभ्रमाय नमः। ॐ वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः। ॐ चिन्मुद्रिणे नमः। ॐ त्रिगुणातिगाय नमः। ॐ विरूपाक्षगुहावासाय नमः। ॐ विराजतचलाकृतये नमः। ॐ उद्दीप्तनयनाय नमः। ॐ पूर्णाय नमः। ॐ रचिताचलताण्डवाय नमः। ॐ गम्भीराय नमः। ॐ परमाचार्याय नमः। ॐ सुप्रसन्नाय नमः। ॐ अभयप्रदाय नमः। ॐ दक्षिणास्यनिभाय नमः। ॐ धीराय नमः। ॐ दक्षिणाभिमुखाय नमः। ॐ स्वराजे नमः। ॐ महर्षये नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ ईड्याय नमः। ॐ भूमविद्याविशारदाय नमः। ॐ विमलाय नमः। ॐ दीर्घदर्शिने नमः। ॐ आप्ताय नमः। ॐ ऋजुमार्गप्रदर्शकाय नमः। ॐ समदृशे नमः। ॐ सत्यदृशे नमः। ॐ सत्याय नमः। ॐ प्रशान्ताय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ सुकुमाराय नमः। ॐ सदानन्दाय नमः। ॐ मृदुभाषिणे नमः। ॐ दयार्णवाय नमः। ॐ श्री सोणाचलहृद्भूतस्कन्दाश्रमनिकेतनाय नमः। ॐ सद्दर्शनोपदेष्ट्रे नमः। ॐ सद्भक्तवृन्दपरिवृताय नमः। ॐ गणेशमुनिभृङ्गेन सेविताङ्घ्रिसरोरुहाय नमः। ॐ गीतोपदेशसारादिग्रन्थसंच्छिन्नसंशयाय नमः। ॐ वर्णाश्रममतातीताय नमः। ॐ रसज्ञाय नमः। ॐ सौम्याय नमः। ॐ आत्मवते नमः। ॐ सर्वावनिमतस्थानामाराध्याय नमः। ॐ सर्वसद्गुणिने नमः। ॐ आत्मारामाय नमः। ॐ महाभागाय नमः। ॐ मातृमुक्तिविधायकाय नमः। ॐ विनताय नमः। ॐ विनुताय नमः। ॐ विप्राय नमः। ॐ मुनीन्द्राय नमः। ॐ पावकोज्ज्वलाय नमः। ॐ दर्शनाधगसंहारिणे नमः। ॐ मौनेन स्वात्मबोधकाय नमः। ॐ हृच्चान्तिकरसान्निध्याय नमः। ॐ स्मरणाद्बन्धमोचकाय नमः। ॐ अन्तस्तिमिरचण्डांसवे नमः।
ॐ संसारार्णवतारकाय नमः। ॐ सोणाद्रीसस्तुतिद्रष्ट्रे नमः। ॐ हार्दविद्याप्रकाशकाय नमः। ॐ अविच्युतनिजप्रज्ञाय नमः। ॐ नैसर्गिकमहातपसे नमः। ॐ कमण्डलुधराय नमः। ॐ शुभ्रकौपीनवसनाय नमः। ॐ गुहाय नमः। ॐ दण्डपाणये नमः। ॐ कृपापूर्णाय नमः। ॐ भवरोगविषग्वराय नमः। ॐ स्कन्दाय नमः। ॐ देवतमाय नमः। ॐ अमर्त्याय नमः। ॐ सेनान्ये नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। यस्थाणोररुणाचलस्य पदयोः स्मृत्या जनिं प्राप्य तद्दिव्यानुग्रह सुप्रवाह विवसस्तौदात्म्यभावं गतः हृन्निष्ठः स्वगभीर नित्य तपसा लोकान् पुनास्येकराट्। तस्मै श्री रमणाय ते नमैदं लोकोत्तर ज्योतिषे। सर्वं श्री रमणार्पणम्। మంగళము శ్రీ రమణ మంగళము గురురాయ మంగళము గిరిజాంక పీఠ నిలయ మంగళము శ్రీ కరుడ మంగళము జగదీశ మంగళం బగుచు నీకు మహితయశుడా జయ మంగళము నీకు శుభ మంగళం. పుట్టినదాదిగా పట్టితివి అరుణాచలేషు పద పద్మముల హృదయమందు కట్టితివి భక్తి ఔనౌకను శ్రీరమణ గట్టు జేర్పగ భక్త కోటి నెల్ల జయ మంగళము నీకు శుభ మంగళం. మౌనాత్మ భావ స్మరణ చేయల్లప్పుడు మననశీలుండవగుచు నీవు మనుట చే మనసు ఆత్మాకారత నుండి మనసన్ను నది లేక మాయమాయే జయ మంగళము నీకు శుభ మంగళం. అట్టి నీదు చరణ కమల సేవను పట్టి గట్టును జేరంగ వలయున నెడి గుట్టు నెరిగిన ఎట్టి భక్తుల కరముల పట్టిగావుము ఈశ కరుణతోడ జయ మంగళము నీకు శుభ మంగళం. ఓం అపీతకుచాంబనాథాయ విద్మహే శ్రీ అరుణాచలేశ్వరాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. ఓం కావ్యకంఠాయ విద్మహే స్కందాగ్రజాయ ధీమహి తన్నో మునిః ప్రచోదయాత్. ఓం హ్రీం రమణాయ విద్మహే శ్రీ కుమారాయ ధీమహి తన్నో యోగిః ప్రచోదయాత్. ఓం న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానశో పరేణ నాకం నిహితం గుహాయాం బిభ్రాజతే చత్యతయో విసంతి వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః సన్యాసయోగాజ్యతయః శుద్ధసత్వాః ये ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमृत्यन्ति सर्वे धरं विभावं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्य सद्यस्त्यं तत्राविदहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदं तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः.